वेद्यमस्ति मौनमात्मनः गतिरहो मम तव पदद्वयं नास्ति मेऽन्यथा भयमादिश गुरुकृपां विना मुक्तिरस्ति किं मातरं विना शैशवं कथं तव पदाम्बुजे सारगं मधु पातु मे शमे कालसं मनः राजहंसव तारक प्रभो सरसि मानसे विहर मे भवान् हृत्स्थले मम दिव्यमन्दिरे रमया रमय रामया ग्रन्थसञ्चयं भरमहो मम गर्दभायते मानसं वृथा ग्रन्थिभेदकं निर्द्वयस्थितिं निजविचारणं बोधय प्रभो जगतैषधी युक्तदर्शनं तव कृपादृशा जायते मम रसमयं तव निर्विकल्पकं चित्तदर्शनं भासते धुना। नमः परमशुद्धाय बुद्धाय सर्वसाक्षिणे गुरवे सर्वलोकानां नित्यमुक्ताय ते नमः। वेदान्तवाक्यपुष्पेभ्यो ज्ञानामृतमधुत्तमम् उज्जहारालिवद्योनस्तस्मै सद्गुरवे नमः। अप्रमेयत्रयातीतनिर्मलज्ञानमूर्तये मनोगिरां विदूराय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दसन्दोहं भक्तिभूतिविभूषणं पूर्णानन्दमहं वन्दे सद्गुरुं शङ्करं स्वयं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अरुणाचलशिरोद्भूतसम्प्रदायप्रवर्तकं करुणार्णवमीडेतं रमणाख्यमहं महः। श्रीवेङ्कटाभिधगुरुं अरुणाद्रिवासमद्वैतबोधकरणे निपुणं महान्तं कोऽहं विचारनिरतं त्ववधूतवेषं तं चैत्यरूपवपुषं प्रणमामि मूर्ध्ना। विवेकैकदन्तं विरागाख्यशुण्डं विचारेण भान्तं चतुर्वेदहस्तं विशालं सुफालं श्रुतेरर्थपालं महादेवबालं भजे विघ्नकालं। महायोगपीठे हृदाख्ये विराजत्प्रभापुञ्जमद्वैतसंवित्स्वरूपं शिवप्रेमभुक्त्या पुरस्थूलकायं शिवज्ञानदातारमीडे गणेशम्। अघविदलनदक्षा सान्द्रसायुज्यभूमिः कृतदनुजसुधाः बोधनेत्रापराख्या अगजनितसुनार्या गाढमालिङ्गिताङ्गा जगति हृदयकञ्जे कापि कारुण्यमूर्तिः। अहमिति हृदि नित्यं भासमाना समाना सुमशरहरनेत्रा सत्कृपापूर्णपात्रा विमलमृगकलङ्कं धार्यमाणा च मौलौ जगति हृदयकञ्जे कापि कारुण्यमूर्तिः। वटविटपि समीपे शान्तपद्मासनस्था कलुषहरणदीक्षां स्यन्दमाना च मौनं
अमरगुरुसुतांस्तानात्मतत्त्वं दिशन्ति जगति हृदयकञ्जे कापि कारुण्यमूर्तिः रहसि तमसि नित्यं सोऽहमस्मीति वेद्या विगतविषयबाह्या संविदेका विशोका सकलमृगरणाद्यैर्वेद्यमाना सुषुप्तौ जगति हृदयकञ्जे कापि कारुण्यमूर्तिः सकलकरणलीने वेद्यमाना सुषुप्तौ अहमिह सुखमासं शोकमासीन्नमेति सकलजनसुवेद्या शाङ्करी वृत्तिराद्या जगति हृदयकञ्जे कापि कारुण्यमूर्तिः आस्ते देशिकचरणं निरवधिरास्ते तदीक्षणे करुणा आस्ते किमपि तदुक्तं किमतः परमस्ति जन्मसाफल्यम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् सत्यचिद्घनमनन्तमद्वयं सर्वदृश्यरहितं निरामयं यत्पदं विमलमद्वयं शिवं तत्सदाहमिति मौनमाश्रये पूर्णमद्वयमखण्डचेतनं विश्वभेदकलनादिवर्जितम् अद्वितीयपरसंविदंशकं तत्सदाहमिति मौनमाश्रये जन्ममृत्युसुखदुःखवर्जितं जातिनीतिकुलगोत्रदूरगं चिद्विवर्तजगतोऽस्य कारणं तत्सदाहमिति मौनमाश्रये வேதம் நம்மளுடைய ஸ்வரூபத்தை போதனம் பண்றதுக்கோசரம் பல விதத்துல உபாயங்களை சொல்லிட்டு வருது. உத்தம ஜிக்ஞாசுக்கு உபாசனையெல்லாம் பூர்த்தி பண்ணினவனுக்கு குருவனுடைய சந்நிதியே போருமா இருக்கு. நம் மந்தாதிகாரிகளுக்கு வேதம் பலவிதமான கர்மாக்களை போதனம் பண்ணுறது. நம்ம முந்தா நேத்திக்கோ வேதத்தை பற்றி சொல்லணும்னு ஆரம்பிச்சது, அப்படியே போயிடுது, வரல. இன்னைக்கும் பல வேதத்தை பற்றி கேட்கணும்னு வந்திருக்கா. வேதம் எப்படி இருக்குன்னா, பகவான் முதல்ல நான் யார் விசாரத்துல இந்த மூக்கு என்னுடைய ஸ்வரூபம் இல்லை, கிராணம் என்னுடைய ஸ்வரூபம் இல்லை, சிரவணம் என்னுடைய ஸ்வரூபம் இல்லை, பார்க்கக்கூடியதான சக்ஷுசிந்திரியம் என்னுடைய ஸ்வரூபம் இல்லை, மனனம் பண்ணக்கூடியதான இந்த மனசு என்னுடைய ஸ்வரூபம் இல்லை, புத்தி என்னுடைய ஸ்வரூபம் இல்லைன்னு எல்லாத்தையும் நேத்தின்னு நிவர்த்தம் பண்ணியாச்சுனாக்க கடைசியில் எந்த ஒரு அனுபவம் தள்ள முடியாம மிஞ்சி நிக்கிறதோ அதை நீ நாடுறதுதான் ஸ்வரூபத்தினுடைய விசாரம்னு சொல்லுது. அததான் வேதமானது சாஸ்திரத்துல அத்தியாரோபம் அபவாதம்னு ரெண்டு விதம். அத்தியாரோபம்னாக்க இல்லாதத இவன் மேல எல்லாத்தையும் ஏத்தி, நீ பிராமணன், நீ இந்த ஆசிரமத்தை சேர்ந்தவன், உனக்கு இன்ன பேர் உடையது, நீ இந்த கோத்திரத்தை சேர்ந்தவன் அப்படின்னு சம்ஸ்காரங்கள்லாம் இவனுக்கு அத்தியாரோபம் பண்றது. ஜாதி கர்மா, நாமகரணம், அன்னப்பிராசனம் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையோ, நாமரூபம் இல்லாத அந்த ஜீவனுக்கு இதெல்லாமே நாமரூபத்தை அத்தியாரோபம் பண்றது அதுல.
எதுக்கு அத்தியாரோபம் பண்றது அப்படின்னா, இவனுக்குள்ள வாசனை இருக்கோ இல்லையோ, நான் நாமரூபம் உடையவன்கிற வாசனை இருக்கோ இல்லையோ, அந்த வாசனையை அவன்கிட்ட எடுக்கிறதுக்கு முதல்ல நாமரூபத்தில் இவன் மேல அத்தியாரோபணம் பண்ணி இவனுக்கு கர்மாக்கெல்லாம் சொல்லி கடைசியில் அதை பார்த்து இவனுக்கு வைராக்கியம் வந்ததும் அதே வேதமே சொல்றது, சரீரம் உடையவன் நீ அல்ல, நீ இந்த பிராமணன் அல்ல, உனக்கு பிறப்பு இறப்பு கிடையாது, எந்த ஒரு வஸ்து சரீரத்தில் மாறிண்டே இருக்கக்கூடிய சரீரத்தில் மாறுபாடு இல்லாமல் எந்த ஒரு வஸ்து சைதன்யம் சத்தியமா திரிகால அபாத்தியமா முக்காலத்திலையும் பாதிக்கப்படாமல் எந்த ஒரு ஸ்வரூபம் இருக்கோ அதுவே உன்னுடைய ஸ்வரூபம்னு போதனம் பண்றது. அதுதான் அப்பபாதம். இத்தனை அத்தியாரோபம் பண்ணதெல்லாம் எல்லாம் நிவர்த்தம் பண்ணி ஸ்வரூபத்தை காமிச்சு கொடுக்கறது வேதாந்தம். கர்மகாண்டம் அத்தியாரோபம், இவன் மேல ஆரோபிக்கிறது எல்லாத்தையும். அதுதான் கர்மகாண்டத்தினுடைய வேலை. வேதத்தை பத்தி கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டதுனால இப்ப சொல்றது என்னதுன்னா, வேதம் அத்தியனம் பண்ணணும்னு வேதமே சொல்றது. அருண பிரச்சனத்துல எல்லாருக்கும் பெரும்பாலும் இங்க இருக்கிறவாளுக்கு அருண பிரச்சனம்னா ஒரு பிரச்சனம் சூரிய நமஸ்காரத்தை மாத்திரம் தான் அருணம்னு நினைச்சுட்டு இருக்கா. அருண பிரச்சனம்னா 10 பிரச்சனம் இருக்கு. அதுல முதல் பிரச்சனம் சூரிய நமஸ்காரம், கடைசி 4 பிரச்சனம் உபனிஷத்து, நடுப்புற வரக்கூடிய பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கு. அதுல 2வது பிரச்சனத்துல முழுக்க முழுக்க வேத அத்தியனத்தினுடைய பலனை சொல்லிட்டு வருது. முதல் 2வது அனுபாகத்துல அதுல சந்தியாவந்தனத்துடைய பெருமையை சொல்லுறது. இதுக்கு சந்தியாவந்தனம் பண்ணணுங்கிறது பாருங்க. சந்தியாவந்தனத்துக்குள்ளேயே பிரம்ம வித்யை இருக்கு. பிரம்ம வித்யை தான் சந்தியாவந்தனம். நம்ம இதை சிராத்தத்துல ஜபிக்கிறோம். இந்த 2 அனுபாகத்தை ஜபிப்போம். சஹவை தேவானாம் ச அசுரானாம் ச வாத்தியார் சொல்லி கொடுப்பார். எதுக்குன்னால் பரமாறதுக்கு முன்னாடி, இதுக்கு முன்னாடி சமையல் பண்ண பொழுது அந்த வாசனையெல்லாம் நான் முகர்ந்து பார்த்தேன். அந்த தோஷம் நிவர்த்தியாகிறதுக்கோசரம் இந்த மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணுறேன். ஆக்ரான தோஷ பரிகாரார்த்தம்னு சொல்லுவோம். அந்த 2வது அனுபாகத்துல ஒரு கதையாட்டம் சொல்லிட்டு வருது. தேவதைகள்லாம் அசுரால்லாம் ராட்சசால்லாம் முன்னொரு காலத்துல பிரம்மாவை குறித்து தபஸ் பண்ணி பிரம்மாவை பிரத்யக்ஷப்பட்டு சூரியனுடைய யுத்தம் பண்றதுக்கு எனக்கு பலம் வேணும்னு எங்களுக்கு என்ன வரம் கேட்டுட்டான். உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு பிரம்மா அனுகிரகம் பண்ணிட்டார். சூரியன் உதிக்கும் பொழுது ராட்சசால் போய் சூரியனை எதிர்க்கிறா. சூரியன் உதிக்கலனாக லோக்கம் ஸ்தம்பிச்சு போயிடும். சசியங்கள் வளராது, பிரஜைகளுக்கு சந்தோஷம் ஏற்படாது, தேவதைகளுக்கு அபிர்வாகம் போய் சேராது. அதனால ஞானிகள் எல்லாம் பார்த்தா ராட்சதார் அவளோட யுத்தம் பண்றதுக்கு தான் பலம் கேட்டாலே தவிர அடிக்கிறதுக்கு பலம் கேட்கல. சூரியன் என் கையால் அடிக்கணும்னு கேட்கல. யுத்தம் பண்றதுக்கு பலம் கேட்டதுமே இவாள்லாம் பார்த்தா என்ன பண்ணினா, சூரியன் உதிக்கலனாக்க லோகமானது ஸ்தம்பிச்சு போயிடுமேன்னு உடனே தீர்த்தத்தை எடுத்துண்டு காயத்ரியை அபிமந்திரணம் பண்ணி காயத்ரியை சொல்லி தீர்த்தத்தை மேல தூக்கி விட்ட. மேல தூக்கி விட்டதுமே அந்த தீர்த்தமானது வஜ்ராயுதமா கிளம்பி போச்சு. கண்ணுக்கு தெரியாம கிளம்பி போய் அந்த ராட்சதால அடிச்சு மந்தேஹாரணம்ங்கிற தீபத்தில் அவ தள்ளி விடுறது. அப்படி தள்ளி விட்டதுமே ஒரு பிராமணனுடைய கடமை ஒருத்தனை அடிக்கிறதா? க்ஷத்ரியன் தான் அடிக்கலாம், பிராமணன் அடிக்கலாமா? அதனால இவனுக்கு பிராயசித்தம் அங்க விதிக்கிறான்னு லோகக்ஷேமத்துக்கு தான் இவன் பண்ணியிருக்கான். இவனுடைய ஆத்மக்ஷேமம் இல்லையே, தனக்கு மாத்திரம் இல்லை. அதான் நேற்றுக்கே சொன்னோம், வேதம் சொல்றது எல்லாமே லோகக்ஷேமார்த்தமா பண்றது தானே தவிர ஆத்மார்த்தமா ஒன்றும் கிடையாது. அப்படி அவளை அடிச்சு கீழே தந்ததுமே அதுக்கு பிராகசித்தம் என்னது அப்படின்னா, வாஸ்தவமா பிராகசித்தம் ஆத்மாவை உணர்றது தான் எல்லாத்துக்குமே பிராகசித்தம். சந்தியாவந்தனத்தில் பாருங்க, முக்கியமாக அனுசந்தானம் பண்ண வேண்டிய கட்டம் அது. அர்க்கிய பிரதானம் கொடுத்து அதுக்கப்புறமா வேற எங்கேயுமே ஆத்ம பிரதட்சணம் பண்ணப்படாது. அந்த இடத்துல மாத்திரம் ஆத்ம பிரதட்சணம் பண்ணணும். ஆக தான் பிரதட்சணம் பண்ணி அசாவாதித்யோ பிரம்மா பிரம்மைவ அஹம் அஸ்மி
உதிக்கக்கூடியதான சூரியன் இருக்காரே சாட்சாத் பிரம்மஸ்வரூபி. அது எனக்குள்ள நான் பார்க்கிறவனுக்குள்ளதானே அது பிரகாசிக்கிறது. அது பார்க்கிறவனை கொஞ்ச நேரம் கவனிச்சு தியானம் பண்ணணும். அதுதான் அதுக்கு பிராயசித்தம். இதான் வேதத்தினுடைய 2வது அனுவாகத்தினுடைய கத ரக்ஷாகும் சிஹவா புரோனு வாகே தபோக்ரமதிஷ்டன் ததான் பிரஜாபதிர்வரேனோபாமந்திரயதா தானி வரமவர்ணீதா ஆதித்யோ நோயோத்தாகிதி தான் பிரஜாபதிரப்ரவீத் யோதயத்வமிதி தஸ்மாதுத்திஷ்டந்தகும் ஹவாதானி ரக்ஷாகுஸ்யாதித்யை யோதயந்தி யாவதஸ்தமன்வகாத் தானி ஹவா ஏதானி ரக்ஷாகும்சி காயத்ரியாபிமந்திரிதேனாம்பசாசாம்யந்தி தது ஹவா ஏதே பிரம்மவாதினः பூர்வாபிமுகாः சந்த்யாயாம் காயத்ரியாபிமந்திரிதாः ஆப ஊர்ಧ್வம் விக்ஷிபந்தி தா ஏதா ஆபோ வஜ்ரீபூத்வா தானி ரக்ஷாகும்சி மந்தே ஹாருணே த்வீபே பிரக்ஷிபந்தி யத்ப்ரதக்ஷிணம் பிரக்ரமந்தி தேன பாப்மானமவதூன்வந்தி உத்யந்தமஸ்தங்கிந்தமாதித்யமபித்யாயன் குர்வன் பிராம்மணோ வித்வான் சகலம் பத்ரமஸ்னுதே அசாவாதித்யோ பிரம்மேதி பிரம்மைவ சன் பிரம்மாப்யேதி ய ஏவம் வேத. கொஞ்ச நேரம் அசாவாதித்யோ பிரம்மேதி பிரம்மைவ சன். அண்ணா ரொம்ப அழகா சொல்லுவா. ஈஷாவாஸ்ய உபனிஷத்து உதிக்கும் பொழுதும் அஸ்தமிக்கும் பொழுது சூரியனை பார்த்து பிரார்த்திக்கிறது. தக தகதகான்னு தங்க கலர்ல பிரகாசிச்சுட்டு வர்றது, சிவப்பு கலர்ல. அது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஏதோ ஒரு சத்தியத்தை மறைச்சுண்டு அப்படி தங்க கலர்ல பிரகாசிக்கிற மாதிரி இருக்கியே, கொஞ்சம் அந்த மூடிய திறந்து காமியே. சத்தியத்தை மறைச்சு வச்சுருக்க டப்பால போட்டு மூடி வச்சுட்டா மாதிரி வச்சுட்டு கொஞ்சம் திறந்து காமி. தத்துவம் பூஷன் நபாவரணம் இரண்மயே நபாத்ரே ந சத்யஸ்யாபீஹிதம் முகம் தத்துவம் பூஷன் நபாவருணு. பூஷன்னு அந்த தத்துவத்தை திறந்து காமி. எதுக்கு? சத்திய தர்மாய திருஷ்டஜே. அந்த சத்திய தர்மத்துல நான் திருப்தியோட நிக்கிறதுக்கு எனக்கு அது கொஞ்சம் திறந்து காமி. இப்படி பிரார்த்திச்சு முதல் மந்திரத்தில் ஈஷாவாஸ்ய உபனிஷத்துல பிரார்த்திச்சுட்டு அடுத்த மந்திரத்துல சொல்றாள் ஆச்சாரியர் அங்க பாஷ்யத்துல போடுறாள் துவாம் நது பிருத்தியவத்யாச்சே. உடனே நான் பிருத்தியன் மாதிரி நான் யாஜனம் பண்ணல. ஏன்னா என்னுடைய சுரூபம் தான் அங்க தெரியுது. அது வாஸ்தவம். அந்த சுரூபம் உன்னோடது அல்ல, என்னோடது. பூஷன்னு ஏகரிஷே இவ்வளவு சம்புத்தினால கூப்பிடுறார் சூரியனை. பூஷன்னு ஏ பூஷன்னேகரிஷே யமசூரிய பிராஜாபத்யவ்யூஹரஸ்மீன் சமூஹ தேஜோ யத்தே ரூபம் கல்யாணதமம் தத்தே பஷ்யாமி. கல்யாணதமம் தத்தே பஷ்யாமி. கல்யாணமயமான ரூபத்தை, அதுதான் வாஸ்தவமான கல்யாணம், மங்களம். அதை நான் பார்க்கிறேன். எந்த ரூபம்? நான் யோசா வசோ புருஷ சோஹமஸ்மி. எந்த ஒரு வஸ்து எனக்குள்ள அகமஸ்மி அகமஸ்மி சோஹமஸ்மின்னு அது ஸ்புரணம் பண்ணிட்டே இருக்கோ, அதுதான் ஒரு அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் உனக்குள்ள தெரியுது. இதுதான் சந்தியாவந்தனம், வாஸ்தவம், தியானம். அண்ணா எப்பொழுதுமே சொல்லுவா, சந்தியாவந்தனம்னாலே வெளியில 2 காலத்துக்கு நடுப்புற நம்ம உபாசிக்கிறோம். பகலுக்கும் இரவுக்கும் சந்தியில உபாசிக்கிறது. எதுக்கு அப்படி உபாசிக்கிறதுன்னா நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற சந்தியை நாடுறதுக்கோசரம். நம்மளுக்குள்ள ஒரு எண்ணத்துக்கும் இன்னொரு எண்ணத்துக்கும் நடுப்புற எண்ணம் இல்லாத ஸ்தானம் இருக்கு. அந்த ஸ்தானத்தை நீ நாடுறதுக்கு தான் சந்தியாவந்தனம். அங்கதான் பகவான் பிரகாசிக்கிறார். அண்ணா எப்பொழுதும் ராசக்கிரீட சொல்லும் பொழுது சொல்லுவாள், ஒரு ராதை ஒரு கோபி நடுப்புற கண்ணன். அது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சித்தவருத்தி நடுப்புற சித்தவருத்தி இல்லாத பிரம்மத்துடைய அனுபவ ஸ்தானம். அதுதான் தேவாரத்துல அப்பர் பாடும் பொழுது புந்திக்கு விளக்காய புராணனை சந்திக்கண் நடமாடும் சதுரனை அந்தி வண்ணனை ஆரழல் மூர்த்தியை. புந்திக்கு விளக்காய புராணனை, புத்திக்கு பிரகாசித்த கொடுக்கக்கூடிய புராணன். அவன் பல காலமா இருக்கான், அனாதிகாலமா தனக்குள்ளேயே இருந்துட்டு இருக்கான். அவன் எங்க இருக்கான், எங்க பார்க்கணும்னா சந்திக்கண் நடமாடும் சதுரனை. சாதாரணமா வெளியில ஒரு அர்த்தம், பரமேஸ்வரன் சந்தியா காலத்துல ஆனந்த தாண்டவம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடியவன் ஒரு அர்த்தம்.
ஆனா அத்தியாத்மமா பார்க்குமே ஆனால் சந்திக்கண் நடமாடும் சதுரனை, இரண்டு இடையில பிரகாசிக்கக்கூடிய, சந்தியில பிரகாசிக்கக்கூடிய சதுரன் சாமர்த்தியசாலி. அதனாலதான் கண்ணனுக்கு இடையன்னு பேரு, ரெண்டு இடையில பிரகாசிக்கிறதுனாலதான். அத்தகையான அந்த தங்கமயமா பிரகாசிக்கக்கூடியவர். அத்தகையான சூரியோபாசனை அதுதான் அடிப்படை. நம்மளுக்கு சந்தியாவந்தனம் பிராமணனுக்கு ரொம்ப அடிப்படை, முக்கியம். வேதங்கள்லாம் கூட செகண்டரி தான். ஏன்னா வேதத்தை பத்தி தான் சொல்ல வந்தேன். ஆனா முதல்ல சந்தியாவந்தனம் இந்த புஷ்டத்துல இருக்கிறதுனால சந்தியாவந்தனத்துல போயிடுது. இந்த தேவி பாகவதத்துல நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல எப்படி ஏகாதசி ஸ்கந்தம் முழுக்க ஞானோபதேசமோ அந்த மாதிரி தேவி பாகவதம் முதல் ஏகாதசி ஸ்கந்தம் முழுக்க சதாச்சாரத்தை போதனம் பண்றது. அதுல ஸ்நானம், சந்தியா, ஜபங்கள் அதை விஸ்தாரமா சொல்லிட்டு வருது. சந்தியை விஸ்தாரமா சொல்லுறது. அதுல சொல்றது, சந்தியை சொல்றதுக்கு முன்னாடி முதல் ஸ்லோகத்துல சொல்றால், விப்ரோ விரக்ஷா மூலகான்யத்ர சந்தியா வேதசாகா தர்ம கர்மாணி பத்ரம் தஸ்மான் மூலம் யத்னதோ ரக்ஷணீயம் சின்னே மூலே நைவ விரக்ஷோ ந சாகா. விப்ர விரக்ஷம், வேதம் என்கிற விரக்ஷம். அன்னைக்கு நம்ம அத்தியாத்மத்தை பார்க்கும்போது அகங்காரத்தை விரக்ஷமா வர்ணிச்சோம், அண்ணா ஆனந்தமாலையில் சொன்னதை. இங்க தேவி பாகவதத்தை சொல்றது பிராமணன் என்கிற விரக்ஷம். அதுக்கு எதுடா வேறுன்னால் மூலகான்யத்ர சந்தியா, சந்தியாவந்தனம் தான் அதுக்கு மூலம், வேறு. வேதோ கிலோ தர்ம மூலம்ன்றோமே, அது தேவி பாகவதம் அது ஒத்துக்கல, அது கிளைகள்னு சொல்லிடுத்து. வேதசாகா, வேதங்கள்லாம் கிளைகள், தர்ம கர்மங்கள்லாம் பத்திரம். எனக்கு கிளை தான் வேணும், வேதம் தான் வேணும், தர்மம் பண்ணினா போறோம்னு நீ பண்ண முடியாது. ஏன்னா எனக்கு கிளை தான் வேணும், இலை தான் வேணும்னு நான் கிளையில ஜலம் விட்டுக்கிறேன், கிளையை போடணும் பண்ணிக்கிறேன்னா கிளை வளருமா? நான் இலை தான் எனக்கு முக்கியமா இருக்கு, இலையில நான் ஜலம் ஊற்றி வளர்த்துக்கிறேன்னா இலை வளருமா? உனக்கு கிளை வளரணும்னாலும் இலை நன்னா வரணும்னாலும் வேர்ல ஜலம் விட்டாதானே நன்னா வரும். அது மாதிரி வேதம் நன்னா இருக்கணும்னாலும் தர்ம காரியங்கள் ஒழுங்கா நடக்கணும்னாலும் சந்தியாவந்தனம் ஒழுங்கா பண்ணணும். அதனாலதான் பிரகலாதனுக்கு இவ்வளவு உபதிரவம் ஹிரண்யகசிபு பண்ணறான். சசூலைராவித்தாது பகுமதிதோ திக்கஜகனை மகாதப்பைர் தஷ்டோபி அனசநகராஹார விதுதா கிரீந்திர வாக்ஷிப்தோபி அஹஹ பரமாத்மன். பட்டதிரி சொல்றாள், இத்தனை துக்கம் கொடுத்தும் அவனுக்கு ஒன்றும் ஆகலை. காரணம் பட்டதிரி சொல்றான், ஒன்னிடத்துல அவன் ஆசிரியிச்சுன்றதுனால. பாகவதம் சொல்றது பகவான் ஆசிரியிச்சதுனாலையும் இவாளுக்கு உபாசனாபலம் போறது அபுண்ணிய சேவ சத்கிரியாக. அது எப்படி ஆச்சுன்னா, புண்ணியம் இல்லாதவன்கிட்ட போய் நல்ல காரியம் எத்தனை பண்ணினாலும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிடுமா, அந்த மாதிரி பிரகலாதனுக்கு இவ்வளவு உபதிரவம் கொடுத்து இவாளுக்கு பிரயோஜனம் அவனுக்கு கொஞ்சம் கூட ஒன்றும் வரல. அபுண்ணிய சேவ சத்கிரியா ஆகும் பொழுது பாகவதத்தில் வியாக்கியானகாரன் சொல்றால், சந்தியாவந்தனம் விட்டவனுக்கு எப்படி எவ்வளவு தர்மம் பண்ணினாலும் பிரயோஜனப்படாதோ அந்த மாதிரி. அதனால சந்தியாவந்தனம் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அது பெரிய பிரம்ம வித்யா. அதுதான் காயத்ரி உபாசிக்கிறது தான் பெரிய பிரம்ம வித்யா. காயத்ரி காட்டில் வேற மந்திரம் ஒன்றும் இல்லை. நீ அந்த மந்திரம் ஜபம் பண்றேன், இந்த ஜபம் பண்றேன்னு வேற மந்திரங்களை ஜபம் பண்ணி காயத்ரி நீ விட்டியானால் ஒன்றும் பிரயோஜனப்படாதுன்னு சொல்லிவிட்டால் பாபம் தான் மேலே சேரும். நகாயத்ரியா பரோமந்திரா நமாதுர் தெய்வத்தம் பரம்னு புராணங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கு, சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்லிருக்கு. அத்தகையான காயத்ரிய அழகா சொல்லி, என்ன வேதத்துக்கு அடிப்படை காயத்ரி தானே, சுவாத்தியாகத்தை சொல்றதுக்கு முன்னாடி காயத்ரி சந்தியாவந்தனத்தின் பெருமையை சொல்றது சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வேதத்தினுடைய பெருமையை சொல்றது. தஸ்மாத் ஸ்வாத்யாயோத்யேதவ்யோ யய்யங் கிருதுமதீதே தேன தேனா சேஷ்டம் பவதி. அதுல சொல்றால், அவசியம் ஒவ்வொரு பிராமணனா பிறந்தவன் தஸ்மாத் ஸ்வாத்யாயோத்யேதவ்யா, தனக்கு உண்டான சுவாத்தியாயத்தை தான் எந்த ரிஷி பரம்பரையில வந்திருக்குமோ, எந்த வேத பரம்பரையில வந்திருக்குமோ அந்த வேதத்தை நம்ம ஒவ்வொருத்தனுமே அத்தியனம் பண்ணணும், கத்துக்கணும். அதனாலதான் நம்ம சாஸ்திரத்துல சொல்றது, நம்ம சிராத்தங்கள்ல கூட பிரார்த்திக்கிறோம். எல்லாம் பிராமணாவுக்கு போஜனங்கள்லாம் பண்ணி வச்சு அவளுக்கு திருப்திப்படுத்தி அவள்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கும் பொழுது காலில் விழுந்து என்ன கேட்கிறோம்னா,
தாத்தாரோணோபிவர்தந்தாம் வேதா சந்ததிரேவனஹ. எனக்கு மேல மேல தர்மம் பண்றதுக்கு நிறைய எனக்கு தாத்தாக்கள் எனக்கு சேரட்டும், சந்ததி அபிவிருத்தி வரட்டும். எதுக்குன்னா கம்ப்யூட்டர் படிக்கிறதுக்கோ ஐடி கம்பெனியில வேலை பண்றதுக்கோ ஃபாரினுக்கு போய் வேலை பண்றதுக்கோ அல்ல. வேத சந்ததி ரேவனஹா, இந்த வேத சந்ததி விச்சித்தி ஆகாம இருக்கிறதுக்கு. அதனாலதான் கல்யாணத்துல ஒரு புருஷனும் ஸ்திரீயும் 2 பேரும் கல்யாணத்துல ஆரம்பத்தில் சங்கல்பம் பண்ணிக்கும் பொழுதே என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆவயோஹோ தர்ம பிரஜா தம்பத்தியர்த்தம், தர்மத்துக்கு பிரஜையை உற்பத்தி பண்றதுக்கோசரம் நாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம்னு சொல்றான். குழந்தை எதுக்குன்னா தர்மத்துல இருந்து வேதத்தை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கோசரம் வேத அபிவிருத்தியும் இந்த ஞானத்தை அபிவிருத்தி ஞான பரம்பரையை கொண்டு வரதுக்கு தான் சந்ததியை தவிர லௌகிகத்தை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு சந்ததி அவசியம் இல்லை. பாகவதத்துல ரிஷபர் உபதேசம் பண்ணும்போது குழந்தைகள்கிட்ட சொல்றால் 100 குழந்தைகள் அவருக்கு. பாகவதம் இங்க கேரளத்துல பிரசித்தமானது, அத்தனை பேருக்கும் பாகவத கதை தெரியும். அதுல பெரியவன் பரதர். தேடாங்கலு பரதோ ஜேஷ்டா சிரேஷ்ட குண ஆதீதி ஏனேதும் வருஷம் பாரதமிதி வியபதிசந்தி. அதுல முதல் பையன் பரதன் சிரேஷ்ட குணமா இருக்கான்னு சொன்னால், அடுத்த மனு குஷாவர்த்த இலாவர்த்தோ பிரம்மாவர்த்தோ மலயா இந்திரத்ருகு விதர்பா கீகடகிதி நவநவதி பிரதானா. 9 பேர் நவ வருஷத்துக்கு அதிபதியானால்னு சொன்னால் பெரிய பெரிய பாகவதா மகான்கள். அதுக்கப்புறம் 9 பரம பாகவதால் கவிர் ஹரிரம் தரிக்ஷ பிரபுத்த பிப்பலாயன ஆவிரோத்ரோத திருமிலா ஜமத கரபாஜன. 9 பேர் மகாபாகவதாலா போனான்னு சொன்னா. மீதி இருக்கக்கூடிய 81 பேர்கள் அத ஏகாசீதிர்ஜாயம் தேயாக பிதுராதேசகராக மகாஸ்ரோத்ரியாக மகாசாலீனா யஜ்ஞ விசுத்தாக பிராமணா பபூவு. மீதி இருக்கிற 81 பேர்கள் வேதங்கள்லாம் அத்தியனம் பண்ணி உபநிடத்தை கை கொண்டு பிராமணாலா பிரம்மஜானிகளா பிரகாசிச்சான்னு சொன்னான். அப்படி குழந்தைகள் அத்தனை வேதங்களை அத்தியனம் பண்ணி இருந்த அந்த குழந்தைகளுக்கு அவ எப்பொழுதும் எங்க இருக்காங்க, சாதாரண லௌகிகத்தை பேசுறவா இல்ல. அத்தனை பேரும் பிரம்மரழி பிரவரதபாயாம் பிரஜானாம் நிஷாமயந்தினான். பிரம்மரடிகள் எல்லாம் இந்த சபையில சேர்ந்து பேசுறாளோ அந்த சதஸ்ல இருந்துதான் பிரம்ம வித்தியா விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா இவா. அப்படி இருந்த போதிலும் கூட ரிஷபர் அந்த குழந்தைகளை உத்தேசிச்சு நம்ம எல்லாருக்கும் உபதேசம் பண்ணதால் ஒரு அத்தியாயம் முழுக்க ரிஷபகீதையினே பேரு. நாயம் தேகோ தேகபாஜாம். முதல் பாகவதம் ஒவ்வொரு ஸ்லோகமே வேதத்துக்கு உதாரணம் தான். அதுல சொல்றதே குழந்தைகளா, நாயம் தேகோ தேகபாஜாம் லோகே கஷ்டான் காமான் அர்ஹதே விட்புஜாம் யே தபோ திவ்யம் புத்திரகாயேன தத்வம் சுத்தேத்யஸ்மாத் பிரம்மசௌக்கியம் த்வனந்தம். குழந்தைகளா, இந்த சரீரமானது ஏதோ மலத்தை சாப்பிட்றதுக்கு வந்தது அல்ல. லோக விஷயத்தை அனுபவிக்கிறது எல்லாமே மலம்தான். அந்த மலத்தை சாப்பிட்றதுக்கோசரம் இந்த சரீரம் வரலப்பா. தபஸ் பண்றதுக்கோசரம் இந்த மனுஷ சரீரம் கிடைச்சிருக்கு. பிராமண சரீரம் தபஸ் பண்றதுக்கோசரம். தப்போ திவ்யம் புத்திரகாக, திவ்யமான தபஸ்னால சித்தத்தை சுத்தம் பண்ணிக்கோங்கிறார். பாகவதமும் சொல்றது விவேக சூடாமணியில சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகள் முதல் ஸ்லோகத்துக்கு பாஷ்யம் போடும்பொழுது சொல்றால், பிராமணஸ்ய து தேகோயம் நோபபோகாய கல்பத்தே இஹ கிளேஷாய மகதே பிரேத்யானந்த சுகாய. பிராமணனுடைய சரீரம் இங்க போகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு வரல, என்ன கஷ்ட உடம்ப வருத்திக்கணும். பிறந்ததுல இருந்து 5 வயசு வரைக்கும் தான் இவனுக்கு சுலபம் சௌக்கியமா இருக்கலாமே தவிர, அதுக்கப்புறம் உபநயனம் ஆயாச்சுன்னா குருகுலத்துல இருந்து கார்த்தாலேந்து சாயங்கால வரைக்கும் குருகுலவாதம் இருந்து சித்தத்தை சுத்தம் பண்ணிக்கணும். வேதாத்தியனம் பண்றதுங்கிறது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல. அது எத்தகையானதுன்னா ஒரு பெரிய தபஸ். அது வேதாத்தியனம் பண்ணி ஒரு குழந்தை வெளியில ஃபுல்லா சம்பூர்ணமா அத்தியனம் பண்ணி வெளியில வரான்னாக்கா அவ எத்தனை பெரிய தபஸ்ல இருந்திருக்கணும். அத்தனை வருஷம் 12 வருஷம் அப்பா அம்மாவை பிரிஞ்சு இருக்கா, பந்துக்களை பிரிஞ்சு இருக்காள் அந்த குழந்தைகள். அப்படி இருந்து ஒரு தபஸா குருவே தெய்வமா உபாசிச்சு சித்தத்தை சுத்தம் பண்ணிக்கிறாவ. அந்த குருட்ட அந்த ஆச்சாரியன் கீழே பணிவிட பண்ணினதுனாலதான் அவனுக்கு சுலபமா, அவனுக்கு தன்னிழப்புக்கு சுலபமா காரணம் வந்துடும்.
ஒருத்தருக்கு அடங்கி இருக்கணும் எப்பொழுதுமே. அதுக்குதான் இந்த பிராமண சரீரம். இந்த உடனே அப்ப ரிஷபர் சொல்லுறால், பின்னாடி ஸ்லோகத்தில் சொல்லுறால், ஒரு அப்பாவோ ஒரு ராஜாவோ ஒரு குரு ஒரு புத்திரனுக்கோ இல்லைனாக்க பிரஜைகளுக்கோ ஒரு குருவா இருக்கிறவன் சிஷ்யனுக்கோ போதனம் பண்றது எதை போதனம் பண்ணணும்னா வேத வித்தியையும் உபனிஷத்தையும் போதனம் பண்ணணுமே தவிர லௌகிக படிப்பை சொல்லிக் கொடுக்கப்படாதுன்னு சொல்லுறாள். லௌகிக படிப்பை சொல்லிக் கொடுக்கிறவன் எத்தகையானவன்னா, ஏற்கனவே இந்த ஜீவனுக்கு கண்ணு தெரிய மாட்டேங்கிறது, ஏதோ ஒன்று கர்மா பண்ணணுங்கிற ஒரு பிரமையில வந்து இருக்கான். அவனுக்கு நீ ஒன்னும் கர்மாவை நீ சொல்ல, லௌகிக கர்மாவை தள்ள, ஒரு குருடனுக்கு நான் வழி காமிக்கிறேன்னு கையை பிடிச்சி அவனை குழியில தள்ளியாச்சுன்னா என்ன பாபமோ அந்த பாபம் வரும்னு சொல்லுவாள். புத்திராமிச்ச சிஷ்யாமிச்ச நிருபோ குருர்வா மல்லோக காமோ மதனுகிரஹார்த்தா இத்தம் விமன்யு அனுசிஷ்யா ததஜ்ஞானி நயோஜயேத் கர்மசு கர்ம மூடானி கம்யோஜயன் மனுஜோர்த்தம் லபேத நிபாதயன் நஷ்டதிருஷம் ஹி கர்த்தே. அதனால வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணணும். அந்த வேத அத்தியனம் பண்றதுதான்ப்பா பெரிய வசதி. கபிலரும் இதே உபதேசம் பண்ணறால், ரிஷபரும் இங்கே உபதேசம் பண்ணும்போது சொல்றால், குழந்தைகளா லோகத்துல சாதாரணமா பல காலுடைய பிராணிகளை காட்டு, சாதாரணமா தாவரத்தை காட்டிலும் ஜங்கமம் வசதியா இருக்கு. ஜங்கமத்தை காட்டிலும் ரசவேதிகள் வசதியா இருக்கா. அவளை காட்டிலும் 4 கால் பிராணி வசதியா இருக்கு. 4 கால் பிராணியை காட்டிலும் 2 கால் பிராணி வசதி. அதை காட்டிலும் வர்ணாசிரமத்தில் வந்தவா வசதி. ததோ வர்ணாஸ்ரேயான் தேஷாம் பிராமண உத்தமஹ பிராமணேஷ்வபி வேதஜ்ஞா ஹ்யர்த்தஜ்ஞோ பிதிகஸ்ததஹ ஹ்யர்த்தஜ்ஞா சம்சயச்சேத்தா ததஸ்ரேயான் ஸ்வகர்மகிருதி முக்தசங்க ததோ பூயானி அதோக்தா தர்மமானினஹ தஸ்மான் மய்யர்பிதா சேத கிரியார்த்தாத்மா நிரந்தரஹ ந பஷ்யாமி பரம் பூதம் அகர்த்துஹு சமதர்சனாத். கபிலர் அம்மாவுக்கு உபதேசம் பண்ணதால், பிராமணன் வசத்தி, அத பிராமணனை காட்டிலும் வேதாத்தியனம் பண்ணினவன் வசத்தி, வேதாத்தியனத்தை அத்தியனம் பண்ண காட்டிலும் வேதார்த்தம் தெரிஞ்சவன் வசத்தி, அவனை காட்டிலும் சம்சயத்தை போக்கடிக்கிறவன் வசத்தி, அவனை காட்டிலும் சகர்மாவை பண்றவன் வசத்தி, அவனை காட்டிலும் சங்கமில்லாம ஏகாந்தத்துல இருந்து தன் கர்மாவை பண்ணிட்டு நிசங்கனா இருக்கிறவன் வசத்தி. அதுக்கும் மேல எல்லா கர்மாவையும் என்னிடத்துல சமர்ப்பணம் பண்ணி தன் ஸ்வரூபத்தையே உணர்ந்துட்டு இருக்கானே அவன் அதுக்கு மேல வசத்தின்னு சொன்னான். அவளை போஷணம் பண்ணணும் வேதாத்தியனம் பண்ணினவாளை. அதான் இங்க ரிஷபர் உபதேசம் பண்ணதால், பூதேஷு வீருஜ்ய உதுத்தமாயே சரீத்ருபார்த்தேஷு சபோதனிஷ்டாः ததோ மனுஷ்யாः விபுதா பிரமதா ததோபி கந்தர்வசித்தா விபுதானுகாயே தேவாசுரேभ्यो மகவத் பிரதானாः தக்ஷாதயோ பிரம்மசுதாஸ்து தேஷாம் பரம் சோத விரிஞ்ச வீர்யः சப்ரதமத்பரோஹம் திஜ தேவதேவः ந பிராமணை துலயே பூதமன்யத் பஷ்யாமி விப்ராः கிமதः பரம் து யஸ்மின் ரிபிः பிரஹுதம் ஸ்ரத்தயாஹம் அஸ்னாமி காமம் ந ததாக்னிஹோத்ரே திருதாதனுः உஷதி மே புராணி ஏனேஹ சத்வம் பரமம் பவித்ரம் சமோதமः சத்யமனுக்ரஹश्च தபஸ்திதிக்ஷானுபவश्च யத்ர ந பிராமணை துலயே பூதமன்யத். ஒரு பிராமணனுக்கு நிகராக வேதம் அத்தியனம் பண்ணின பிராமணனுக்கு நிகராக வேற எதையும் எடை போட முடியாதுங்கிறாள் ரிஷபர். காரணம் என்னடான்னால், அவனுக்கு சுலபமாவே வேதாத்தியனம் பண்ணி குருகுலவாதம் இருந்ததுனால, குருக்கு அடங்கியிருந்ததுனால சுலபமாவே அவனுக்குள்ள சமம் தமம் திதிக்ஷா பொறுமை இத்தகையான குணங்கள்லாம் அவனுக்கு சுவாபாவிகமாவே இருக்கு, அவனுடைய சரீரத்துல இருக்கு. திருதாதனு உஷதீமே புராணி ஏனேஹ சத்வம் பரமம் பவித்ரம் சமோ தமஹ சத்யம் அனுக்ரஹश्च தபஸ்திதிக்ஷா அனுபவश्च யத்ர. ஏன்டா அவனுக்கு அவன்கிட்ட இருக்கிற அனுகிரகம் மாதிரி யாருக்கும் கிடையாது. பாருங்க, ஒரு பிராமணா வந்தான்னாக்க நமஸ்காரம் பண்ணியாச்சுன்னா அப்புறம் உடனே வேத மந்திரத்தை சொல்லி அனுகிரகம் ஆசீர்வாதம் பண்ணல, அது தவிர வேற என்ன அனுகிரகம் வேணும் பாருங்க. அதனால அந்த வேதமானது அத்தியனம் பண்ணியாச்சுனாக்க வேதம் சொல்லுறது சாதாரணமா பிராமணன் பிறக்கும் போது 3 கடனோட பிறக்கிறான்னு சொல்லுறது. தேவகடன், ரிஷிகடன், பிதிருக்கடன். ஜாயமானோ வை பிராமண திரிபிரணவாஜாயதே பிரம்மச்சர்யேண ரிஷிभ्यो யஜ்ஞேன தேவேभ्यः பிரஜயா பித்ருभ्य ஜேஜவான்ரணா.
பிரம்மச்சரியாசிரமத்தினால ரிஷி கடனையும் யஜ்யத்தினால தேவகடனையும், கல்யாணம் பண்ணிட்டு யஜ்யங்கள்னால தேவகடனையும், பிரஜோத்பத்தினால பிதிருக்கடனையும் நிவர்த்தம் பண்ணணும்னு சொல்லுறது. ஆனா அதே வேதம் இவன் வேத அத்தியனம் பண்ணினா மாத்திரமே 3 கடன்ல இருந்து நிவர்த்தி ஆயிடுறான்னு சொல்லுறது. வேதாத்தியன பிரஷ்னத்துல எதிர்ஜோஜகீடதே தாப்பய ஆஹுதயோ தேவானாமபவனே யத்யஜூகும் திகிருதாஹுதயோ யத்சாமானி சோமாஹுதயோ யததர்வாஞ்சிரதோ மத்வாஹுதயः யத்பிராம்மணானீதிஹாதான் புராணானி கல்பான் காதாநாராஜகும் தே மேதாஹுதயோ தேவானாமேவ தேவானாமபவந்தாபிக்ஷுதம் பாப்மானமபாக்னன்னபஹத பாப்மானோ தேவா ஸ்வர்கம் லோகமாயன் பிரம்மணத்தாயுஜ்யம் கச்சன். அங்க தேவகடன் நிவர்த்தியாகிறது. இவன் வேதம் அத்தியனம் பண்ணினா மாத்திரம் போராது. நம்ம இன்னைக்கு ஸ்கூல் படிப்பெல்லாம் எந்த ஒரு வருஷம் இந்த வருஷம் நம்ம படித்தோம்னா அடுத்த வருஷம் அந்த புத்தகம் பிரயோஜனப்படாது. ஆனால் இந்த குழந்தை 5 வயதில் உபநயனமாகி பாடசாலையில் சேர்ந்து படிக்கிறானே, 12 வருஷம் விடாமல் படிக்கிறானே, அந்த வேதம் தான் இவனுக்கு ஆயுஷ் வரைக்கும், இவனுக்கு ஞானத்தை கொடுக்குற வரைக்கும் இந்த வேதம் தான் அவனுக்கு இருக்கு. அந்த வேதம் தூக்கி போடுற வஸ்து கிடையாது. அந்த வேதத்தை டெய்லி அத்தியனம் பண்ணணும்னு ரிஷிகள் சொல்லறா. அதான் பிரம்மயஜ்யம்னு நம்ம வச்சிருக்கோமே. நித்திய கர்மானுஷ்டானத்தில் சுவாத்தியாயம்னா பிரம்மயஜ்யம். அந்த பிரம்மயஜ்யத்தில் இவன் தன்னுடைய வேதத்தை அனவரதம் சொல்லணும். இவன் ரிக்வேதியா இருந்தான்னாக்கா ரிக்வேதத்தை அவன் சொல்லணும். அப்படி சொல்லும் பொழுது என்ன ஆகும்னா தேவதைகளுக்கெல்லாம் க்ஷீரமானது அவிர்வாகமா ஆகுதியா போய் சேர்றதுனால் அது ஒரு யஜ்யமா ஆயாச்சு. யஜுர்வேதம் இவன் பிரம்மயஜ்யத்தை சொல்றதுனால நெய் ஆகுதி பண்ணப்பட்டதா ஆயிடுறது தேவதைகளுக்கெல்லாம். யத்யஜோகும் ஜிகிருதாஹுதயா யத்சாமானி சோமாஹுதயா. சாமவேதத்தை இவன் பிரம்மயஜ்யத்தை சொல்றதுனால சோமலத்தையினால தேவதைகளுக்கு ஆவிர்வாகம் கொடுத்ததாக ஆயிடுறது. எதர்வாங்கிரசோ மத்வாஹுதயா. அதர்வண வேதத்தை இவன் பிரம்மயஜ்யம் சொல்றதுனால தேன் ஆகுதி கொடுக்கப்பட்டதாக எடுத்துங்கிறான். யத் பிராம்மணானீதிஹாதான் புராணானி கல்பான் காதா நாராஜகும் மேதாஹுதயா. பிராமண பாகம், புராணங்கள், இதிகாசங்கள் இதெல்லாம் பிரம்மயஜ்யத்தில் டெய்லி சுவாத்தியாயமா வச்சுட்டு சொல்றதுனால தன்னுடைய சரீரத்தையே தேவதைகளுக்கு ஆவிர்வாகமாக கொடுத்தா மாதிரி ஆயிடுதுன்னு சொல்றார். அப்படி தேவகடன்லேருந்து நிவர்த்தி ஆயிடுறான் வேத அத்தியனத்திலேருந்து. இது மாத்திரம் இல்ல, பிதிருக்கடன்லேருந்து நிவர்த்தி ஆறான்னு சொல்றது அடுத்த அனுவாகத்துல. சாதாரணமா 5 மகாயஜ்யம்னு ஒவ்வொரு கிரகஸ்தனும் பண்ண வேண்டியது. பஞ்ச மகாயஜ்யம்னு பேர். தேவயஜ்யம், பித்ருயஜ்யம், மனுஷயஜ்யம், பூதயஜ்யம், பிரம்மயஜ்யம்னு 5 மகாயஜ்யம் இருக்கு. அது வைஷ்யதேவம்னு சொல்லி பண்ணுவா. அதில் பண்ணுவா அன்ன சம்ஸ்காரத்துக்கு பண்ணும் பொழுது அந்த எந்த ஆகுதியை நீ ஹவிஸ நீ அக்னியில கொடுக்குறிய ஆகுதியா கொடுக்குறியோ அது தேவயஜ்யம்னு பேர். அதே வஸ்துவை நீ ஜலரூபமா நீ கீழே விட்டியானால் அது பித்ருயஜ்யம்னு பேரு. பித்ருக்களை உத்தேசிச்சு சொதான்னு விட்டியானால் பித்ருயஜ்யம்னு பேரு. ஒரு பிராமணனை கூப்பிட்டு வச்சு வேத அத்தியனம் பண்ணினவனுக்கு ஒரு பொடி அன்னத்தை நீ போட்டே ஆனால் அது மனுஷயஜ்யம்னு பேரு. பூதங்களுக்கு காக்காக்கி சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு பொடி அன்னம் போடுறது இருக்கே, ராத்திரி வேலையில நாய்க்கு அன்னம் போட்டு சாப்பிட்றது இருக்கே, இது பூத யஜ்யம்னு பேரு. அதே வேதத்தை ஒரு இருக்காவது ஒரு நாளைக்கு சொல்லி அதுக்கப்புறமா சாப்பிடணும்னு ஒரு நியமம் வச்சுக்கணும். அந்த நியமத்துக்கு பேர் பிரம்மயஜ்யம்னு பேர். அது அதானே பகவான் கீதையில சொல்லும் பொழுதும் உத்தவருக்கு சொல்லும் பொழுதும் விஜயானம் பிரம்மயஜ்யம்னு சொல்றாள். அது ஞானம். பகவான் கீதையில சொல்லும் பொழுது சுவாத்தியாயம் சொல்றதுங்கிறது வாங்மய ஸ்தப உச்சித்தேன்னு சொல்றாரு இல்லையோ, வாங்மயமான தபஸ். அதான் 2வது அனுவாகத்தை சொல்றது. இப்படி நீ சொல்ல இவன் சொல்ல என்ன ஆறுது, முதல்ல இவன் சொல்றது ஆகுதியா போச்சு தேவதைகளுக்கு, அதையே பிதர்களுக்கு திரவமா போறதுன்னு சொல்றதால் இவன் வேதத்தை அத்தியனம் பண்றதுனால, ரிக்வேதத்தை அத்தியனம் பண்றதுனால பால் ஆறா ஓடுறது, எதிர்வேதத்தை அத்தியனம் பண்றதுனால நெய் ஆறா ஓடுறது, சோமரசமான சமவேதத்தை அத்தியனம் பண்றதுனால ஆறா ஓடுறது, அதர்வண வேதத்தை அத்தியனம் பண்றதுனால தேன் ஆறா ஓடுறது. அப்படி பிதிருக்கடன்லேருந்து நிவர்த்தி, முதல்ல தேவகடன்லேருந்து நிவர்த்தி, அப்புறம் பிதிருக்கடன்லேருந்து நிவர்த்தி, அத்தியனம் பண்றதுனாலேயே ரிட்டிக்கடன்லேருந்து நிவர்த்தி ஆயாச்சு. அதான் இந்த அனுவாகத்தில் சொல்லலால் பஞ்சவாஜே தே மகாயஜ்ஞா
सतति प्रतायन्ते ततति संतिष्ठन्ते देवयज्ञ पितृयज्ञो भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति यदग्नो जुहोत्यपि समिधं तद्देवयज्ञः संतिष्ठते यत्पितृभ्यः तथा करात्यप्यपस्तत्पितृयज्ञः संतिष्ठते यद्ब्राह्मणेभ्यो नन्दत यद्भूतेभ्यो बलिगं वरति तद्भूतयज्ञः संतिष्ठते यद्ब्राह्मणेभ्यो नन्ददाति तन्मनुष्ययज्ञः संतिष्ठते यत्स्वाध्यायमधीतैकामप्युजयुस्सामवा तद्ब्रह्मयज्ञः संतिष्ठते यदृचोधीते पयसः कूल्यास्य पितॄन् स्वधाभिवहन्ति यद्यजोगं घृतस्य कूल्या यत्सामानि सोमयेभ्यः पवते यदथर्वाङ्गिरसो मधोर्कूल्या ब्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथानाराशकुं स्वेर्मेधसः कूल्यास्य पितॄन् स्वधाभिवहन्ति यदृचोधीते पय आहुतिभिरेव तद्देवागस्तर्पयति यद्यजोगं घृताहुतिभिर्यत्सामानि सोमाहुतिभिर्गिरसो मध्वाहुतिभिर्यद्ब्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथानाराशकुं मेधाहुतिभिरेव तद्देवागस्तर्पयति तजेनं तृप्ता आयुषा तेजसा वर्चसा श्रिया यजसा ब्रह्मवर्चते नान्नाद्येन च तर्पयन्ति வேதத்தை அத்தியனம் பண்றதுனால பிதர்கள் தேவதைகளுக்கு அவளுக்கெல்லாமே எல்லாருக்கும் இந்த அவிர்வாகம் போய் சேர்ந்தெடுத்து அவளுக்கு போக சேர வேண்டியது. அப்படி பிரம்மயக்கியத்துக்கு அவ்வளோ வசதியா சொல்லியிருக்கு. டெய்லியே பிரம்மயக்கிய பிரச்சனை சொல்லணும். நம்ம அதை எப்படி சொல்லணும்? அடுத்த அனுபவம் அவனுடைய விதியை சொல்றார். வடக்கதிக்கோ உனக்கு முடியலனாக்கா படுத்துண்டாவது சொல்லு. இதுக்கு உட்கார்ந்து தான் சொல்லணும், நடந்து சொல்லக்கூடாது அப்படிலாம் சொல்லலை. நீ எப்படியாவது பிரம்மயக்கியத்தை சொல்லுன்னு சொல்லுறாள். प्रजग्स्तिष्ठन्नासीनश्यजानोरण्ये ग्रामे वायावत्तरदग्त्वाध्यायमदीयैव நடந்துண்டோ படுத்துண்டோ உனக்கு உடம்பு முடியும்னா கூட படுத்துண்டு வேதத்தை நீ விடப்படாது ஒரு பொழுதும். அதை நீ அத்தியனம் பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லுறது. அப்படி அத்தியனம் பண்ணதுனால என்ன பலன்னா, இவன் எந்தெந்த வேத பாகத்தை அத்தியனம் பண்ணறானோ அந்தந்த வேத கர்மா யாகங்களை இவன் டைரக்டா பண்ணலனா கூட அது ஜபம் பண்றதுனாலேயே அந்த பண்ண பலன் இவனுக்கு வந்துடுறது. எய்யங்கிருதுமஜீதே தேன தேனா ஜேஷ்டம் பவதி. எந்தெந்த யாக பாகத்தை இவன் படிக்கிறானோ அந்த யாகம் பண்ண பலன் வரது. அதனால அக்னி முதலான தேவதைகள்லாம் அவனை பிரதட்சணம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணறாளா அந்த மந்திரத்தை சொல்லிதான் இன்னைக்கும் நம்ம பாகத்துல ஒரு உற்சவம் பண்றோமையானால், கல்யாணங்கள் நடத்துறோமையானால் அவ பிராமணாளுக்கு பிரதட்சணம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அவ மந்திரத்தை சொல்லுவா. என்ன மந்திரம்? அல்யே அர்வாங் உதவா புராணே வேதம் வித்வாகும் சமபிதோ வதந்த்யாதித்யமேவ தே பரிவதந்தி சர்வே அக்னின் த்விதீயம் த்ரிதீயம் சாகும் சமிதி யாவதீர்வே தேவதா தாஸ் சர்வா வேத விதி பிராமணே வதந்தி தஸ்மா பிராமணேभ्यो வேதவித்யோ திவே திவே நமஸ்குர்யான்னா ஸ்லீலங்கீர்த்தஜே தேதா தேவதேவதா பிரீணாதி. தேவதைகள்லாம் அதை அத்தியனம் பண்ணி அந்த பிராமணனை வந்து பிரதட்சணம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போறாளா அந்த தேவதைகள் முதற்கொண்டு தன்னுடைய பாபத்தை போக்கிக்கிறதுக்கு. அதனால நாஸ்லீலங்கீர்த்தஜே ஒரு பிராமணனுடைய தப்பை வெளியில சொல்லப்படாதுன்னு சொல்றது. பிராமணன் இந்த தப்பு பண்றான், இவன் இப்படி பண்றான்னு குறைய சொல்லப்படாது பிராமணனை பத்தின்னு வேதம் சொல்லறது. நான் அவன் பாவமற்றவன். பல பேரும் சொல்லுவா இவன் என்னன்னா வாங்கக்கூடாது தானங்கள்லாம் இவன் வாங்கிக்கிறானேம்பா. ஆனா அது வாங்கக்கூடாது தானம் வாங்கினா கூட இவன் வேதத்தை சொல்றதுனால வேத பாராயணம் பண்றதுனால எல்லா பாபமும் பொசுங்கி போயிடுறதுன்னு வேதமே சொல்றது. ஏன்னா ஒரு சமயம் பாப்பங்கள்லாம் கூட்டமா எங்க போறதுன்னு தெரியாம யஜ்ஞத்துல வந்து சேர்ந்தது. அந்த பாபத்தை ஆகுதியில அக்னிட்ட போய் சேர்த்தா அந்த அக்னிட்ட ஆகுதி ரூபமா அந்த பாபமானது போய் சேர்ந்தது. அந்த ஆகுதி யஜ்ஞத்துல கொடுத்தது. அதனாலதான் யஜ்ஞத்துக்கு தட்சிணையா அந்த பாபமானது வெளியில போறது. அதனால எந்த சம்ஸ்காரம் பண்ணினாலும் எந்த ஒரு காரியம் பண்ணினாலும் தட்சிணை கொடுக்குறோமே, அதுல உள்ள பாபமானது தட்சிணைய வழியா அந்த பாபமானது போறது. தட்சிணையில வந்ததுமே அது பிராமணன்ட்ட கொடுக்க அந்த பிராமணன்ட்ட அந்த பாபம் வந்துடுறது. அந்த பிராமணனுடைய ஹிருதயத்துல வந்ததுமே அவன் வேத அத்தியனம் பண்ணினதுமே அந்த அத்தியன ஞானாக்னினால அந்த பாபங்கள்லாம் எரிக்கப்பட்டதா போயிடுத்து அப்படின்னு வேதம் சொல்றது. என்ன மந்திரம்? ஏ அக்னிம் வை ஜாதம் பாப்மா ஜக்ராஹதம் தேவா ஆஹுதிபிப் பாப்மா நமபாக்னன்
ஆஹுதீனா யஜ்ஞேன யஜ்ஞஸ்ய தக்ஷிணாபிஹ தக்ஷிணானாம் பிராமணேன பிராமணஸ்ய சந்தோபிஹ சந்ததாகஸ்வாத்யாயேன அபஹத பாப்மா ஸ்வாத்யாயः. அதனால வேதத்தை அத்தியம் எடுத்து அபஹத பாப்மா பாப்பங்கள் அற்றவனா போயிடுறான்னு சொல்லுது. அத்தகையான வசத்தியா சொல்லுறதுக்கு இந்த பிரம்ம யஜ்ஞமே உனக்கு வேதம் நான் அத்தியனம் பண்ணல, வயசா எடுத்து ஏதோ சின்ன வயசுல நான் வேதங்கள்லாம் படிக்காம காலத்தை எடுத்து லௌகிக படிக்கல, இனிமேலாவது நான் ஒழுங்கா நான் கர்மா பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு, அதனால நான் வேதம் படிக்கல, பிரம்மேக்கு நான் எப்படி சொல்றதுன்னு வருத்தப்பட வேண்டாம். அதுக்கு வேலை இடம் கொடுக்கறது, நீ பிரம்மேக்கியம் விடாம பண்ணு. ஆனா அந்த பிரம்மேக்கியத்துல வேதம் உனக்கு தெரியலனா கூட காயத்ரியாவது 3 தடவை சொல்லு, போறோம் அந்த வேதம் சொன்ன பலன் வந்துடும். வேதத்தினுடைய சாரம் காயத்ரியில இருக்கு. ரிச்சதை வவா ஏஷ பிரேவரிச்சதே யோ யாஜகதி பிரதிவா கிருண்ணாதி யாஜகித்வா பிரதிகிருஹ்யவான ஸ்னந்தி ஸ்வாத்யாயம் வேதமதீதத்ரிராத்ரம் வா காயத்ரி மன்வாதிரே ஜயதி வரோ தட்சிணாவரேணைவ வரக்ஸ்ப்ருணோத்யாத்மா இவரா. காயத்ரி அந்த இடத்துல ஜபிச்சா போறோம், அதை தவிர வேறு பெரிய மந்திரம் கிடையாது. பிரம்மேகத்தில் அதையாவது ஜபி. அதுக்கப்புறமா சொல்லுதால் இந்த வேதமானது ஒரு பெரிய பிரம்மேக்கியம் சொல்றதே ஒரு பெரிய யாகம். என்ன யாகம்? யாகத்துக்கு ஒரு யாகசாலை வேணும், நல்ல ஒரு ஸ்தானமானது உட்கார்ந்துக்கிறதுக்கு இருக்கணும், அதே மாதிரி தீக்ஷா நியமங்கள் வேணும். இந்த பிரம்மேக்கியத்துக்கு இவன் சாப்பிடாம இவன் வேதம் பிரம்மேக்கியம் சொல்ற கால வேலையில எழுந்துட்டு சொல்லணும். எப்ப சொல்லணும்? பிரம்மேக்கிய காலம் எப்படான்னால் கார்த்தால சந்தியாவந்தனம், கிரகத்தனா இருந்த உபாசனம், பிரம்மச்சாரியா இருந்த சமிதாதானம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிரம்மேக்கியம் சொல்லணும். அது ஒரு காலம். அப்ப விட்டு எடுத்தா மாத்தியானிகம் பண்ணிவிட்டு அது பிரம்மேக்கியம் பண்ணும்பொழுது அந்த ஒரு காலம். அதுவும் விட்டு எடுத்தா வைஸ்வதேவம்னு கிரகஸ்தனுக்கு உண்டு, அதுக்கு நடுப்புற பிரம்மேக்கிய காலம் ஒண்ணு வருது, அப்பயாவது பண்ணணும்னு சொல்றது. அப்படி பண்ணும்போது சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி பண்ணினானேனா இது ஒரு பெரிய யஜ்யமா எடுத்துன்னு இந்த பிரம்மயக்கியம் பாராயணம் பண்றதே ஒரு பெரிய யஜ்யமா வர்ணிச்சுட்டு வரால். இதுக்கு தட்சிணம் முதற்கொண்டு சொல்லிட்டு வரால். இதுக்கு ஹவிஸ் எதுனால ஹோமத்துக்கு யஜ்யத்துக்கு ஹவிஸ் வேணுமோ இல்லையோ, இவன் கத்தி வேதத்தை சொல்லும் பொழுது இந்த பிரான் சக்தி எல்லாம் வெளியில போறதோட இதுதான் பெரிய ஹவிஸ் அந்த யஜ்யத்துல. அந்த சொல்லும் பொழுது அந்த ஸ்வரங்கள்லாம் தான் அதுக்கு அத்வரிவா ஹோமம் பண்றவனா இருக்கான். அதுக்கு தட்சிண இவன் தன்னை மறந்து சொல்றதே ஒரு பெரிய தட்சிணையா எடுத்து அதுல இப்படி வேதம் வர்ணிக்கிறது. துஹே ஹவா எடச்சந்தாகம் திஜோ யாஜகதி சயேன யஜ்ஞ க்ரதுனா யாஜயேத் சோரண்யம் பரேஷிதோ தேசே ஸ்வாத்யாயமேவை நமதீயன்னாசீதா தஸ்யா அனசனம் தீக்ஷா ஸ்தானமுபததாதனம் சுத்யாவாக்ஜுஹூர்மனः உபபிருத்திர்த்ருவா பிராணோ ஹவிஸ்ஸாமாத்வர்யஸ்ஸவா யஜ்ஞ பிராணதக்ஷிணோனம் ததக்ஷிண சம்ருத்ததரஹ. இந்த மனதுதான் இதுக்கு திருப்தியோட இருக்கிறது தான் இதுக்கு ஒரு துருவைங்கிற அந்த சுருக்கா இருக்கு. அந்த சுருக்குல வச்சு தானே நம்ம ஹவித்தை வச்சு ஹோமம் பண்ணுறோம். ஹவித்தை வச்சு ஹோமம் பண்றக்கூடியதான ஒரு இலை வச்சிருப்போம் சாதத்துல, அதுக்கு மரக்கட்டில வைதிகள்லாம் வச்சுட்டு இருப்பாங்க. அதுதான் இவனுக்கு திருப்தி தான் அந்த அந்த கட்டையார் ஹோமம் பண்ணக்கூடிய கரண்டியா இருக்குன்னு வேதம் அப்படி வர்ணிக்கிறது. அத்தனை வசத்தியா வேதத்தை வேதத்தினுடைய பெருமையை வேதமே எடுத்து சொல்லுறது அருண பிரஷ்னத்துல. இதெல்லாம் எதுக்கு இப்படி சொல்றதுன்னால் எல்லாமே சித்தசுத்தியை கொடுக்கறதுக்கோசரம். இது இவன் நிசங்கமா இதை பலன உத்தேசம் இல்லாம பகவானுடைய ஆக்ஞா வேதம் ஆக்ஞை பண்ணிருக்குன்னு இப்ப பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத மாத்திரம் நினைச்சுண்டு இன்னொருத்தனை பார்க்காம நிசங்கமா இவன் பண்ண 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 சித்தசுத்தியை கொடுத்துடுத்துனாக்க எப்படி சித்தசுத்தியை கொடுத்ததுன்னு தெரியும்னா அதை ஒரு குரு சந்நிதியில போய் சேர்க்கும். அது கடைசியில அதுதான் இந்த வேதத்தினுடைய லட்சியம். அழகா இந்த காலம் முழுக்க 12 பல காலங்கள் இது பண்ண 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 கடைசியில குரு சந்நிதியை கொண்டு போய் சேர்க்கும். இவனுக்கு லோகத்திலேருந்து வைராகியத்தை கொடுக்கும் இந்த கர்மாவே எனக்கு. அதனாலதான் தேவஹூதி அம்மாவும் சொல்றாள், இத்தனை கர்மா பண்ணி நிர்விண்ணான் இதராம் பூமன், இதுல இருந்து நான் நிர்வேதத்தை அடைஞ்சாச்சு. உபனிடத்தை அதானே சொல்றது, பரீட்சலோகான் கர்மஜிதான் பிராமணோ நிர்வேதமாயா. எல்லாத்தையும் பரீட்சை பண்ணி பிராமணன் நிர்வேதத்தாவை அடையறான். அதுதான் ஆச்சாரியால் தனச்சுதாதி உபோத்காத பாஷ்யத்தை சொல்றால், இவன் முதல்ல தன் ஸ்வரூபமாகவே ஆத்மஸ்வரூபமாகவே தான் இருந்த போதிலும் கூட அதை இவன் உணராம அவித்தியில விழுந்து லோகத்துல சுகம் கிடைக்கிறதுன்னு ஒரு பிரமையில
சுகத்தை வெளியில நாடறான். லௌகீகமாகவோ வைதிகமாகவோ அந்த கர்மாவை பண்ணி சுகம் கிடைக்குமோன்னு பார்க்கிறான். ஆனா கிடைக்க மாட்டேங்கிறது. அதுல இருந்து என்ன ஆச்சுன்னா பெரிய ஒரு புருஷார்த்தமும் வரல, பல அனர்த்தம் தான் இவன் வந்து சேர்ந்தது. அதுக்கு அனர்த்த பரிகாரத்துக்கு காமகர்மாவை பண்ணி பண்ணி கடைசியில் இவனுக்கு என்ன மிஞ்சினதுன்னால், எப்படி ஒரு சமுத்திரத்துல விழுந்தாச்சுனாக்க முதலையானது இவனை பிடிச்சி அங்க இங்க தள்ளிட்டு போகுமோ அந்த மாதிரி ராகத்வேஷாதிகள்லாம் முதல மாதிரி இவன் அங்கேயும் இங்கேயும் பிடிச்சி பல யோனிகளில் பிறக்க வைக்கிறது. தேவயோனி என்ன, திரியக் யோனி என்ன, பக்ஷி மிருகங்கள் எல்லாம் இவன் பிறந்து ஏதோ ஒரு புண்ணியவசமாக மனுஷ ஜென்மாவை எடுத்து வேதோதிதேனம் மறுபடியும் வேதம் சொன்னப்பட்டதான கர்மாவை ஈஸ்வரார்ப்பண புத்தியோடு பண்ணி நிசங்கமா பண்ணி அப்படி இவன் பண்ணிட்டே இருக்க சமதமாதிகளை கை கொண்டு இவனுக்கு அப்ப சித்தசுத்தி வந்ததுமே அவனுக்கு ஒரு தாபம் வர்றது. லோகத்துல எங்க பார்த்தாலும் அனித்தியம் அசுகம் லோகம்னு தெரியறது. லோகமான அனித்தியமா இருக்கு. லோகத்துல தோஷத்தை மாத்திரம் பார்த்து இதுல இருந்து வைராக்கியத்தை சம்பாதிச்சுண்டு தன் ஸ்வரூபத்தை உணர்றதுக்கு சாதனையா இருக்கக்கூடியதான உபனிஷத்தை கை கொண்டு உபனிஷத் தர்மத்தை கை கொண்டு சமதமாதி சாதன சம்பன்னா பிரம்மவித்தா இருக்கக்கூடியதான ஆச்சாரியனை பிரபத்தி பண்ணி அவர் காலில் விழறார். விழுந்து அவர் பூர்ணமா சித்தசுத்தி ஆகி பூர்ணமா இருக்கானோ இல்லையோ அந்த ஆச்சாரியன் இவனை பிரம்மரூபமாகவே பார்த்து தத்துவமதின்னு உபதேசம் பண்ணிட்டுமே அந்த க்ஷணத்திலேயே இவன் அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு அனுபவம் வந்து பூர்ணமா ஆயாச்சு. அதுக்கு பேசுறதுக்கே ஒண்ணும் இல்லை. இதுதான் வேதாந்தம்னு ஆச்சாரியர்கள் கொஞ்சம் வார்த்தையில முடிச்சிடறாள் வேதாந்தத்தை. ஸ்வதஹா சித்சதானந்தாத்விதீய பிரம்மாத்மஸ்வரூபோப்யாத்மா ஸ்வாஸ்ரயயா அவித்யயா ஸ்வாபாசயா ஸ்வானுபவ கம்யயா स्वाभाविक चित्सदानंदाद्वितीय ब्रह्मात्म भावात् प्रच्युतः अनात्मनि देहादौ आत्मभावम् आपन्नः अप्राप्त अशेष पुरुषार्थः प्राप्त अशेष अनर्थः अविद्या काम कर्म परिकल्पितैरेव साधनैः इष्टप्राप्तिम् अनिष्टपरिहृतिं च आकाङ्क्षन् लौकिक वैदिक साधनैः अनुष्ठितैरपि परमपुरुषार्थं स्वार्थं मोक्षाख्यम् अलभमानः मकरादिभिरिव रागद्वेषादिभिः इतस्ततः आकृष्यमानः सुर नर तिर्यगादि प्रभेद भिन्नासु नानायोनिषु परिवर्तमानः मोमुह्यमानः संसरन् कथंचित् पुण्यवशात् वेदोदितेन ईश्वरार्थ कर्मानुष्ठानेन अपगत रागादिमलः अनित्यादि दोष दर्शनेन उत्पन्न इहामुत्र फलभोग विरागः वेदांतेभ्यः प्रतीयमानं ब्रह्मात्मभावं बुभुत्सुः वेदोदित शमदमादि साधन संपन्नः ब्रह्मविदम् आचार्यम् उपेत्य आचार्यानुसारेण वेदान्तश्रवणादिना अहं ब्रह्मास्मीति निवृत्त अज्ञान तत्कार्यः ब्रह्मरूपो अवतिष्ठते इति इयं वेदान्तानां मर्यादा. இப்படி அந்த க்ஷணத்திலேயே அகம் பிரம்மாத்ம அனுபவம் வந்தெடுத்து அதுக்கப்புறமா பூர்ணமா ஆயாச்சு குரு கிருபையினால. அந்த குரு என்ன பண்ணினால் ஒரே ஒண்ணுதான், நான் யாருன்னு விசாரம் பண்ண அவ்வளவுதான். நேற்றுக்கு பார்த்தோமே கோஹமித்யசௌ மார்கணே கிருதே ஸ்புரதி சங்கரி விருத்திராதிமா. அந்த ஹிருதயத்துல அந்த ஞான பீஜத்தை அவர் ஹிருதயத்துல போட்டுடுறார். போட்டதுமே அந்த ஹிருதயத்தை அந்த பீஜத்தை நீ வச்சுட்டு ஏகாந்தத்துல குரு ஒரு க்ளூ தான் கொடுக்க முடியும். பகவான் இந்த நான்யார்ல கேட்கிறாள், குருவோ ஈஸ்வரனோ நேரக்க அவளால கொடுக்க முடியாத, கடவுளாலும் குருவாலும் ஒரு ஜீவனை முக்தனாக ஆக்க முடியாதான்னு கேட்க. அப்ப பகவான் அங்க சொல்றா, பகவானே கேள்வி கேட்டு நான்யார் விசாரத்தை சொல்றா, கடவுளும் குருவும் முக்தியை அடைவதற்கு வழிகாட்டுவார்களே அல்லாமல் தாமாகவே ஜீவர்களை முக்தியை சேர்க்கார். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருமே கடவுளும் குருவும் உண்மையில் வேறல்ல. அன்னைக்கு சொன்னவே ஒரு புலிவாயில புலியை தேடிட்டு குகைக்குள்ள போய் பார்த்துட்டு வரேன்னு போன மாதிரிதான். அதான் சொல்றாரு, புலிவாயிற்பட்டது எவ்வாறு திரும்பாதோ அவ்வாறே குருவின் அருட்பார்வையில் பட்டவர்கள் அவரால் ரட்சிக்கப்பட்டவரே என்று ஒரு காலம் கைவிடப்பட மாட்டார். அந்த குரு க்ளூ கொடுப்பார். அதுக்கப்புறமா இவனே அந்த விசாரத்தை மனனம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அவர் என்ன பண்ணுவார், நான் யாருன்னு விசாரம் பண்ணணும்னு குரு சொல்றார். அது உடனே இவன் என்ன பண்ண, அனிஷமாத்மானோ அடுத்த பாட்டுல சொல்றாருன்னா, அனிஷமாத்மானோ
தியானயோகதः ஸ்வயமஹம் தயா பாதி சித் பிரபா. இடைவேளை இல்லாம அந்த ஸ்வரூபத்தை தியானம் பண்ணி விசாரத்தினால அந்த நான தான்ல கலக்கிறான். விசாரத்தினாலதான் இந்த அகங்காரத்தை தன்ல கலக்கிறது. அகமேவாஹம் மாம் ஜோமி ஸ்வாஹா. இன்னைக்கு பார்த்தோம் அகமர்ஷண சுத்தத்துல நானே என்னிடத்துல ஹோமம் பண்ணனேன். அந்த மாதிரி தான்ல இந்த நான கலத்துறான், தன்னிடத்திலே ஒடுங்கி போயிடுறது. அது குரு கிருப்பை இல்லாம எப்படி கிடைக்கும்? அண்ணா சொல்லுறாரு, அது குரு கிருப்பை இல்லைனா கிடைக்குமா? அது ஒருபொழுதும் குரு காமிச்சு கொடுக்கலனாக்க நான் எங்கேயோ போயிட்டு இருப்பேன். எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கிற என்னைய தடுத்து நிறுத்தி இந்த ஒரு அமிர்தத்தை வாயில போட்டார். அதான் அண்ணா, ஊனிற்கலந்து உயிரிற்கலந்து ரோமமெல்லாம் தித்திக்க தானிற்கலந்து ததாகாரம் பூண்ட தன்மையானந்த பெருவெல்லமே நானும் உனைப்பெற நாயினேன் உள்கலந்த தேனே தெவிட்டா அமுதே ஞானம் பெறவும் நானா குருவினர் கழல் நாடி நாடி ஐயமடைந்து அலை மனமுடன் அரணே சிவனே என்று கூவ ஊனம் நீங்க உபதேசிக்க ஞான குருவாய் வந்தனையே. என்னே நின்னருள் நோக்கம் சொல்லாத காரியம் சொல்லியனை அன்புமழை பொழிந்த அருள் இன்ப மேகமே. நான் யார் என நினைக்குமோர் மந்திரம் கூறி மனமதனின் வேறறுத்த மௌனகுருவாய் வந்தனையே. அப்படி ஒரு பீஜத்தை போட்டதுமே அந்த அமிர்தத்தை அந்த குரு மாத்திரம் சொல்லிக் கொடுக்கறனாக்க நம்மளுக்கு எந்த கதியை பெருப்போமோ தெரியாது. அதனால உங்களுடைய கிருப்பையினால என்னால அடைஞ்சிருக்க முடியாது. அதனால எப்பொழுதும் உங்களுடைய சன்னதியில எனக்கு நீங்க இடம் கொடுத்துட்டே இருக்கணும். ஏண்டான்னா அந்த குரு சன்னதி எப்படி இருக்குன்னா சீதளமா இருக்கு. வெளியில சம்சாரமானது தகிச்சுட்டே இருக்கு. தாவாட்டி காட்டு தீ மாதிரி எரிஞ்சின்னு இருக்கு. சம்சாரமானது துக்கம் அங்க இங்க. அந்த காட்டு தீயில மாட்டிக்காம இருக்கிறதுக்கு குரு சன்னதி தான் இதுக்கு சீதளத்தை கொடுக்கக்கூடியது. அதான் அண்ணா சொல்ற, அங்க குருட்ட கதறான். எப்படின்னா விரஹவன்னினா தஹ்யதே வபுஹு சீதலாயுதும் வருஷயாமிருதம். குருவை விட்டு பிரிந்து அந்த ஸ்வரூபத்திலேருந்து பிரிந்து இருக்கிறது தான் ஒரு பெரிய விரகம். ஸ்வரூபத்திலேருந்து எப்ப பிரிந்தானோ, எப்ப ஸ்வரூபத்தை மறந்தானோ அப்ப பயம். லோகத்துல எங்க எப்படி அடி விழுமோ தெரியாது. எப்ப ஸ்வரூப பிரம்மம் ஏற்படணும், எப்ப மாயையை நம்புறானோ அப்ப ஸ்வரூபத்திலேருந்து நழுவ வேண்டிதான். அதான் கவிங்கிற யோகீஸ்வரர் ஏகாதசி ஸ்கந்தத்தில் சொல்லும் பொழுது சொல்லுறாளே, பகவானை மறக்கிறதுக்கு காரணம் என்னடான்னால் பகவான் பயம். ரெண்டாவது என்னதுக்கு காரணம் என்னதுறான்னால் பயத்துக்கு காரணம் என்ன? ரெண்டாவது வஸ்து தெரியுது. ரெண்டாவது வஸ்து தெரியறதுக்கு காரணம் என்னன்னால் பகவானை மறந்ததுதான் காரணம். ஆத்மஸ்வரூபத்தை மறந்ததுதான். பயம் திதீயாபிநிவேஷதஸ்யாத் ஈஷாத் அபேதஸ்ய விபர்யயः அஸ்மிருதிஹி. பகவானை விட்டு மறந்தது, பகவான நாடாம இருக்கிறது, ஆத்மாவை நாடாம இருக்கிறது தான் பயத்துக்கு காரணம். ரெண்டாவது பானம் தெரியறதுக்கு. வெளியில போனான்னாக்க ரெண்டாவது வஸ்து தான் இருக்கு, அது கஷ்டப்படுத்திட்டே இருக்கு. காட்டு தீ மாதிரி எரிச்சுட்டு இருக்கு. அந்த காட்டு தீயிலேருந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு, அந்த அக்னியை சமணப்படுத்துறதுக்கு என்ன வேணும்னால் நீங்க உங்களுடைய வாக்கு மூலியமா அந்த ஞானாமிர்தத்தை எனக்கு மேல வருஷம் பண்ணுங்க, உபதேசத்தை வருஷம் பண்ணுங்க. விரஹவன்னினா தஹ்யதே வபுஹு சீதலாயிதும் வருஷயாமிருதம். தகிக்கக்கூடியதான அந்த சரீரத்தை சீதளம் பண்றதுக்கு வருஷய அமிர்தம் வருஷய. இந்த அமிர்தத்தை ஞானாமிர்தத்தை என்ன வருஷனம் பண்ணுங்க. வருஷனம் பண்ணி எனக்குள்ள இருக்கக்கூடியதான அந்த தாபத்தை இல்லாம பண்ணணும். அப்படி இல்லாம பண்ணி பிரார்த்திக்கிறோம். ஒரு தடவையாவது பேதம் இல்லாம நிர்தயமான ஸ்திதிய ஒரு தடவையாவது எங்களுக்கு அந்த ஸ்திதியை காமிச்சு கொடுங்க உங்க கிருப்பையில். ஒரு தடவை பார்த்தாச்சுன்னா போறோம். அண்ணா சொல்லிட்டே இருப்பார், சகிருஜாதா அபிவர்த்ததே. ஏன்னா அது ஒரு தடவை பார்த்தாச்சுன்னா போறோம். அதுக்கப்புறம் அது ஸ்வரூபத்தை நாட ஆரம்பிச்சு அது காமிச்சு கொடுக்கறது தான் ஒரு குரு தேவைப்படுறது. அண்ணா சொல்ற உதாரணம், முன்னாடி அண்ணா சொல்லுவா சித்திரங்கள் மேல சித்திரங்கள் வர்ணிச்சிருப்பா கோவில், சில கோவில்கள்ல. ஆனால் பார்த்தான்னா சூக்ஷ்மமான விஷயத்தை பார்க்கவே முடியாது. அதுல இதுக்குள்ள ஒரு கிளி பழம் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லுவா, பார்க்கவே முடியாது. அதை எத்தனை தான் நீ உத்து கவனிச்சாலும் கண்ணில் தெரியாது. ஆனா
தெரிஞ்சவன் வந்து ஒருத்தர் பார்த்தவன் அதை காமிச்சு கொடுத்தாச்சுனாக்க போறோம். அதுக்கப்புறமா இவன் எப்பெல்லாம் பார்க்கிறானோ பார்க்கும்போது அதுதான் கண்ணில் படும். இப்போ அந்த மாதிரி இப்போ புதுசாக ஃபோட்டோவில் வந்திருக்கு. அண்ணா அதுக்கு உதாரணமாக சொல்லுவா, பார்க்கறதுக்கு புள்ளி புள்ளி புள்ளியா நிறையா ராதாகிருஷ்ணன் மாதிரி இருக்கும். ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தோன்னா கிருஷ்ணன் மாத்திரம் தியானம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு, அதை பாருங்கன்னு சொல்லுவாள். அது இவனுக்கு பார்க்கறது நன்னா ஒரு மாதிரி அவர் காமிச்சு கொடுத்து இப்படி பார்க்கணும்னு சொல்லி கொடுத்து பார்த்தாக்க அதுக்கப்புறம் அதுதான் தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரு தடவை காமிச்சு கொடுத்தாச்சுன்னா அப்புறம் அதான் இங்கே பிரார்த்திக்கிறார். பேதவர்ஜிதே நித்திய நிர்வத்தே சகிருதபி பிரபோ தரிசய ஸ்திதி. அந்த பேதம் இல்லாத நிர்தயமான ஸ்திதியை ஒரு தடவையாவது காமிச்சு கொடுங்க. ஏன்னா அதுக்கப்புறமா இவன் லோகத்துல எத்தனை தான் விவகாரம் பண்ணினாலும் இந்த ஸ்வரூபத்திலேருந்து ஒரு தடவை பார்த்தாச்சுன்னா நிலகுலைய மாட்டான். அப்புறம் அதுலேயே தான் திருடமா இருந்துட்டு இருப்பான். அண்ணா எப்பொழுதும் சொல்றது உதாரணம் சொல்லுவார், வித்யாரண்யர் சொல்லுவார், ஞானி எப்படி இருப்பான், குரு கிருப்பையில பாத்திரமான அந்த ஞானி ஸ்வரூபத்தை உணர்ந்து திருடமா இருக்கக்கூடியவன் எப்படி இருப்பான்னா, தலையில வச்சுட்டு கும்பத்தை தலையில வச்சுட்டு கரகாட்டம் ஆடுறவள் எப்படி பாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரியும் தாளத்துக்கு தகுந்த மாதிரியும் ஆடறாளோ, ஆனா அவ்வளவு ஆடினாலும் அவளுடைய எண்ணங்கள் முழுக்க எப்படி இந்த தலையில இருக்கிற கும்பத்திலேயே எண்ணம் இருக்கோ அந்த மாதிரி இந்த ஞானிக்கு லோகத்துல எவ்வளவுதான் மேலுக்கு மேல் விஷய சுகங்களை அவன் ஆஸ்வதிக்கிற மாதிரி வெளியில தெரிந்தாலும் காணப்பட்டாலும் அவனுடைய புத்தி முழுக்க பிரம்மத்திலேயே இருக்கும். அதுல இருந்து கொஞ்சம் குரு கிருப்பையினால அது பிரம்மத்திலேயே இருக்கும், கொஞ்சம் கூட நல்ல குலையாது. புங்கானு புங்க விஷயேக்ஷண தத்பரோபி பிரம்மாவலோகதிஷணம் நஜஹாதி யோகி சங்கீத தாள லய நிருத்ய வசங்கதாபி மௌலிஸ்த கும்ப பரிரக்ஷண தீஹி நட்டீவ. அந்த மாதிரி அந்த ஞானிக்கு காமிச்சு கொடுக்கறதுக்கு ஒரே ஒரு தடவை குரு தேவைப்படும். அந்த குருட்ட பிரார்த்திக்கணும், ஒரு தடவை எனக்கு காமிச்சு கொடுங்க அந்த ஸ்திதியை, நிர்தயமான ஸ்திதியை அப்படின்னு பிரார்த்திக்கிறான். ஆனா அந்த குருவோ எப்படி இருக்காள்னா அந்த மௌனமா இருந்து உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்காள். பிரம்மசூத்திரத்துல ஒரு கதையே வரும். ஒரு பையன் பாஷ்கலின்னு ஒரு பையன் போறான், குருட்ட சுஷ்ரூட பண்ணிட்டு இருக்கான், வேதம் அத்தியனம் பண்றதுக்கு போறான். போனா ஒரு வருஷம் ஆச்சு, குரு பாடம் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி அவனுக்கு தெரியல. பல நாள் கழிச்சு, இத்தனை நாளைக்கு இருக்கேன்னா எனக்கு ஒரு பாடமே சொல்லியே கொடுக்கலையே நீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. அப்ப அவர் சொல்றால், ப்ரூமஹா கலு தொம் து ந விஜானாசி, நான் உனக்கு சொல்லிட்டே இருந்தேன்ப்பா, நீ தான் அது தெரிஞ்சுக்கல. ஏன்னா மௌனமா இவருக்கு பாடம் சொல்லிட்டே இருக்க. ஏன்னா அவச்சனேனைவ பிரம்ம புரோவாச்ச, அந்த பிரம்மத்தை பேசாம மௌனத்துல இருந்து தான் அவனுக்கு வித்தரணம் பண்ண முடியுமே தவிர வாக்குனால சொல்லி புத்தினால வாங்கிக்கிறது அல்லையே. அன்னைக்கே உதாரணம் சொன்னோம், சனகாதிகளுக்கே தட்சிணாமூர்த்தி பல வருடங்கள் சொல்லியும் அவருக்கு புரியாம பிரமத்தை உண்டு பண்ணிட்டு இருந்தது. மௌனம்தான் அவளுக்கு சம்சயத்தை போக்கடிச்சு. அந்த மாதிரி அந்த குருவுடைய சந்நிதி, அந்த மௌனம் தெரிஞ்சுக்கிறது யாருனால முடியும்னா, யாருக்கு அது முடியும்னா, எவர்கள் சமதமங்கள்லாம் சம்பாதிச்சுட்டு இந்திரியங்கள் புலநடக்கம் உடையவர்களா இருக்காளோ, எவர்களுக்குள்ள தன்னை உணரணுங்கிற ஒரு பசி இருந்துட்டே இருக்கோ, அவளுக்கு தான் அந்த குரு சந்நிதியில அந்த குருவனுடைய மௌனத்தினுடைய பெருமை அவளால் தான் உணர்ந்துக்க முடியும். சம்யதேந்திரிய பிராணபுத்திபி வேத்யமஸ்திதே மௌனமாத்மனா. சம்யதேந்திரிய பிராணபுத்திபி, பிராண புத்தி எல்லாத்தையும் சம்யமனம் பண்ணி, இந்திரியங்களெல்லாம் சம்யமனம் பண்ணி, எவர்கள் அந்த ஆத்ம பசியில பக்கத்துல உட்கார்றாலோ அவர்களாலதான் தே ஆத்மனா மௌனம் வேத்யமஸ்தி, உன்னுடைய மௌனமானது அவர்களாலதான் அறியப்படுறதாக இருக்கு. அஞ்ஞானிகள்னால அறிய முடியாது. எவர்களுக்கு அந்த பசி வேணுமோ அவளுக்கு தான். அதனால முதல்ல நம்மளுக்குள்ள தீர்மானம் வேணும், அந்த பிரம்மந்தான் லட்சியம்னு இவனுக்குள்ள வந்தாச்சுனாக்க, தீர்மானம் வந்தாச்சுனாக்க குரு எங்கேருந்து வேணாலும் உண்டாவர். அண்ணா எப்பொழுதுமே சொல்றது, இங்கே பின்னாடி பாட்டுல சொல்ல போறாள், மாதரம் குரு கிருபாம் வினா முக்திரஸ்திக்கும் மாதரம் வினா சைஷவம் கதம். அண்ணா ஒரு விதத்தில் சொல்ல, குரு கிருப்பை இல்லைன்னா முக்தி கிடைக்குமா எப்படின்னா, மாதா இல்லைன்னாக்க சிசு உண்டாகுமா. இந்த மாதிரி அண்ணா உதாரணம் சொல்லுவா எப்பொழுதுமே, அப்பா முதல்ல பிறந்தாளா புள்ள முதல்ல பிறந்தாளான்னு.
நம்ம டக்குன்னு பதில் சொன்னோமேனால் அப்பா தான் முதல்ல வந்தான்னு சொல்லுவோம். ஆனா புள்ள பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தானே அவனுக்கு அப்பான்னு பேர் வந்தது. வேதம் சொல்றது பிதா புத்திரேன பித்ருமான் யோனி யோனௌ. பிதா புத்திரேன பித்ருமான், அப்பா புத்திரனாலதான் பித்ருத்துவத்தை அடையறான். அந்த மாதிரி ஒரு குரு எப்ப குருவாரானால், எப்ப சிஷ்யனுக்கு பூர்ணனாரானோ அந்த சிஷ்யனுக்கு காரணமா, பூர்ணத்துக்கு காரணமா இருந்த வஸ்து குருவா இருக்கு. அது எப்ப உண்டாகும், எப்ப இந்த சிஷ்யனுக்குள்ள ஆத்மாவை உணரணுங்கிற பசி ஏற்பட்டதோ அப்ப குரு எங்கேந்து வேணாலும் உண்டாகலாம். அது ஒரு சரீரத்துல தான் இருக்கணும்னு இல்லை. அதான் பாகவதத்துல உதாரணம், உத்தவர்கிட்ட பகவான் உபதேசம் பண்ணும்போது சொல்றார், ஆத்மனோ குருராத்மைவ புருஷஸ்ய விசேஷதா பிரத்யக்ஷானுமானாபியாம் ஸ்ரேயோசாவனுவிந்ததே. தனக்கு தானே தான் குருவா இருக்கான். இவனுக்கு எப்ப தன்னை உணரணுங்கிற பசி வந்ததோ அப்ப பார்க்கும்போது பிரத்யக்ஷத்தினால பார்க்கக்கூடியதும் அனுமானத்தினாலையும் குரு சக்தி எல்லா இடத்துலையும் இவனுக்கு காண்றது இவனுக்கு. அப்படி சொல்லி அவதூத கீதை 24 குரு சொல்றான். அந்த மாதிரிதான் கீதை அர்ஜுனன் சிஷ்யஸ்தேகம் சாதிமாம் துவாம் பிரபன்னம்னு ஒரு தாபத்தோட கண்ணன் காலில் விழுந்ததுனாலதான் கண்ணனுக்குள்ளேந்து அந்த உபதேசமானது வெளியில வர்றது. முதல்ல சிஷ்யனுக்குள்ள அந்த பாவம் இருந்தாச்சுனாக்க அந்த குருக்குள்ளேந்து வெளியில வரும் ஞானமானது. இங்கேயே பிரவச்சனம் பண்றது கூட அப்படிதான். பாவமா இருக்கிற எந்த ஒரு ஸ்திதிய ஆசையில உட்கார்ந்து இருக்காலோ அதுதான் வெளியில வாயில வரும். நான் இப்ப கொஞ்சம் வேதத்தை பற்றி அதனாலதான் முன்னாடி கூப்பிட்டேன். இவெல்லாம் வேதத்தை பத்தி அந்த பிரச்சனத்தை சொல்லுங்கன்னு சொன்னான். முதல்ல முந்தானத்துக்கு அது சொல்லத்தான் ஆரம்பிச்சது. இவ முதல்ல ஆரம்பிக்கிறதுனால ஆரம்பத்துல அது சொல்லணும். அப்புறமா பின்னாடி லட்சியம் ஞானம் தானே நம்மளுக்கு. அது என்னமோ சொல்ல வரல அன்னைக்கு அப்படியே போயிடுது. இன்னைக்கு இவா இருக்கிறதுனால சரி இவாளுக்கோசரம் அந்த வேத மந்திரங்கள் சொன்னாக்க உற்சாகமா இருக்குமோ இல்லையோ, அதனால சொன்னது அது. அந்த மாதிரி அந்த ஸ்திதியை புரிஞ்சின்றவாளுக்கு முன்னாடி அந்த தாகத்தோட இருக்கிறவா இருக்காள். இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும், தன் சொரூபத்தை உணரணுங்கிற தாகம் வந்தாச்சுனாக்க சொல்றவனுக்குள்ளேருந்து அந்த விஷயம்தான் வெளியில வரும். அர்ஜுனனுக்குள்ள தன்னை உணரணும்னு தாகம் காலில் விழுந்து கேட்க சிஷ்யனுக்குள்ள அந்த குரு சக்தி கிளம்பின, கண்ணனுக்குள்ள அந்த குரு சக்தி கிளம்பினது வெளியில வந்தது. அண்ணா எப்பொழுதும் சொல்லுவார், அதே அர்ஜுனன் யுத்தங்கள்லாம் முடிஞ்சு ராஜ்யத்தில் இருக்கும்பொழுது ஒரு நாளைக்கு கண்ணனோடைய கண்ணா அன்னைக்கு என்னமோ உபதேசம் பண்ணி அது ஒன்று இருக்காவனா சொல்லுன்னா கண்ணனே சிரிச்சான். அன்னைக்கு கேட்ட அர்ஜுனன் எங்க, இன்னைக்கு கேட்கிற அர்ஜுனன் எங்க? சிஷ்யனுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் அந்த குருசக்தி வெளியில கிளம்பும்னு பகவானே சொல்லலாம். இருந்தாலும் உபதேசம் பண்ணினால் உத்தர கீதை. அந்த மாதிரி ஒரு சிஷ்யனுக்குள்ள தாபம் இருந்தாச்சுன்னா அந்த பார்க்கறது முழுக்க குருவா தெரியும். அந்த சிஷ்யனுடைய அபிமானத்தினா சிஷ்யனுக்குள்ள இருக்கக்கூடியதான தாபத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் குரு சக்தி. அதான் நீங்க சொல்லுதால் அந்த மாதிரி தன்னை உணரணுங்கிற தாபத்தினால சமதமாதிகளை கை கொண்டு இந்திரியத்தெல்லாம் நிக்கிரம் வெளிப்போற இந்திரியங்களை உள்ள திருப்பி சொரூபத்தை பார்க்கணுங்கிற தாபத்துல இருக்கிறவனுக்கு குருவுடைய மௌனமே போருமா இருக்கு அவனுக்கு. அப்ப அந்த மௌனமே இவனுக்கு கதியா சொரூபத்தை காமிச்சு கொடுக்கறது. அப்ப அந்த மௌனம் காமிச்சு கொடுத்ததுமே அந்த குருவை விட்டு பிரியறதுக்கு மனசே வரமாட்டேங்கிறது. அப்புறம் ஏன்னா அந்த குரு பாதத்தை தவிர வேற எதுவுமே அபயத்தை கொடுக்கக்கூடியது இல்லைன்னு தீர்மானம் பண்ணின்றான். ஏன்னா அந்த குரு சன்னதியில மனசு இந்திரியங்கள் எல்லாம் அடங்கி நிற்கிறது. லௌகிகத்துக்கு போனா பயமா இருக்கு, அப்புறம் வெளியில போனா அது பிடிச்சிடுமோன்னு. அண்ணா எப்பொழுதுமே சொல்ல, நீ மாயை தொட்டையானால் அது எப்பொழுதும் பிராண்டி விட்டுருந்தான்னு இருக்கும், அது கஷ்டப்படுத்திட்டு தான் இருக்கும். அதனால குருவிடத்துல கதறான் வைராக்கியத்தோட. என்ன சொல்றான்னா, உன்னுடைய சரண இரட்டையை தவிர வேற எதுவுமே எனக்கு கத்தியா, எனக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை, அதுதான் எனக்கு அபயத்தை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கு. மீது எல்லாமே எதை பார்த்தாலும் எனக்கு பயமா இருக்கே. லோகத்துல எல்லாமே பயம்தான். பர்தஹரி சொன்னால வைராக்கியத்தை தவிர வைராக்கியம் தான் அபயத்தை கொடுக்கக்கூடியது. மீது எல்லாமே போகம்னா ரோகம் வந்துடுமோன்னு பயம், குளத்துல பிறந்தானா சுத்தி வந்துருமோன்னு பயம், பெரிய பணக்காரனா இருந்தானாக்கா இன்கம் டாக்ஸ் வந்துருமோன்னு பயம், மாணவனா இருந்தானாக்கா தைன்யம் வந்துருமோன்னு பயம், ரூபம் இருந்தது ஆனால் ஜரை வந்துருமோன்னு பயம், சரீரமே மண்டேந்து பயம்,
எல்லாம் பயத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக தான் இருக்கு. அதனால எதுடா அபயம்னு நீங்க அண்ணா சொல்றால், அந்த அபயம் குரு சந்நிதி தான் அபயத்தை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கு. அத்தகையான அபயத்தை நீங்க தான் காமிச்சு கொடுக்கணும். குரு ஒரு வார்த்தை சொல்லியாச்சுன்னா போறோம், அங்க அபயம் வந்துடும் அந்த குரு வார்த்தையினால. பரீட்சித் அப்படித்தானே, முதல்ல சம்சாரத்தை பார்த்து மரணத்தை பார்த்து பயந்துட்டு போனவன் கடைசியில் என்ன சொல்றான்? அபயம் தரிசிதம் துவயா சித்தோஸ்மி அனுகிரஹீதோஸ்மி பவதா கருணாத்மனா ஸ்ராவிதோ விச்சமே சாட்சாத் அநாதி நிதனோ ஹரி சொல்லிட்டு அபயம் தரிசிதம் துவயா, பயம் இல்லாத ஸ்தானத்தை உன்னால காமிச்சிக்கப்பட்டது உங்களால. அந்த மாதிரி அண்ணா இங்க சொல்றாள், கதிரஹோ மம தவ பதத்வயம் நாஸ்தி மேன்யதா ஹ்யபயமாதிஷா. அதனால அதை தவிர வேற அந்நியதாவா எனக்கு வேற ஒன்றும் தெரியல, அபயத்தை கொடுக்கக்கூடியது. அதனால அப்பேற்பட்ட அபயமான அந்த ஞானத்தை நீங்க எனக்கு உபதேசம் பண்ணுங்க. குரு கிருபையினாலதான் அடைய முடியும். இப்ப சொன்னமே குரு கிருபாம் வினா முக்தி, அதே அடுத்த பாட்டிலேயே வருது. குரு கிருபாம் வினா முக்திரஸ்தி கிம் மாதரம் வினா சைஷவம் கதம். குரு கிருபாம் வினா முக்திரஸ்தி, குரு கிருபை இல்லைனாக்க முக்தி கிடைக்காதப்பா. முக்தி வருமா? யோகவாசிட்டத்துல ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லுவா, பல நாளைக்கு கர்மாக்களை பண்ணிண்டு ரொம்ப சரீரத்தை வருத்திண்டு இவ்வளவு கர்மா பண்றான் பிரம்மத்தை உணர்றதுக்கு அதெல்லாம் வியர்த்தமா போயிடுறது எப்ப குரு சந்நிதி வந்ததுமே. அந்த குரு சந்நிதி வந்ததுமே பல நாள் சாதனை அவசியம் இல்லாம போயிடுறது. அந்த க்ஷணம் குரு பார்த்து அதுவாதான நீ இருக்கன்னு சொல்லி அந்த க்ஷணமே இவன் பூர்ணமா ஆயிடுறான். இந்த ஜீவன் இந்த குரு கிருபையோட பார்த்தாச்சுன்னா போரும். அண்ணா எப்பொழுதும் சொல்லுவார், ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட போய் கேட்டாலும் பகவானை பார்க்கறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும், இத்தனை நேரத்துல பகவானை பார்க்கலாம், எத்தனை சாதனம் பண்ணணும், ஒரு நிமிஷத்துல பார்க்கலாம்ப்பான்னு சொன்னார். அவ்வளவு சீக்கிரமாவா? அப்ப பகவான் ராமகிருஷ்ணன் சொன்னாலாம், உனக்கு 59 செகண்ட் அதிகம் கொடுத்திருக்கேன். அந்த குரு கிருபை வந்தாச்சுனாக்க அந்த க்ஷணமே பூர்ணமா ஆயாச்சு. அந்த வினாடியே துஷ்கிருதாபியாச யோகேன மகாயாசேன கிம்பலம் க்ஷணேன லப்யதே பிரம்ம சத்குரோர் அவலோகனாத். இந்த குரு பார்த்ததுமே அந்த க்ஷணத்திலேயே அந்த பிரம்மம் ஹிருதயத்துல ஸ்புரிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதுதான் நீங்க சொல்லுது, அந்த குரு கிருபை இருந்தாக்க அந்த ஹிருதயத்துல பிரகாசிக்கிறது. அம்மா இல்லாம குழந்தை வர முடியுமா? அந்த மாதிரி குரு இல்லாம இந்த முக்தி கிடைக்கிறது துர்லபம். அதனாலதான் பெரியவாள்லாம் முதற்கொண்டு சொல்லியிருக்கா, யாவதாயு சதா வந்தியா. அண்ணாவே இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கா, யாவதாயு சதா வந்தியா வேதாந்தோ குரு ஈஸ்வர. எது வரைக்கும் இவனுக்கு ஆயுஷ் இருக்கோ அது வரைக்கும் இவன் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். யார் நமஸ்காரத்துக்கு உட்பட்டவாளா போயிட்டா யாருன்னா வேதாந்தா குரு ஈஸ்வர. வேதாந்தம் உபனிஷத்தும் குருவும் பகவானும் ஆயுஷ் இருக்கிற வரைக்கும் அவளை சரணாகதி பண்ணிட்டே இருக்கணும், நமஸ்காரம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். நான் அந்த கிருபை, அந்த கிருபாசக்தி தானே நம்மளுக்குள்ள சொரூபத்தை காமிச்சு கொடுத்துருக்கு. அத்தகையான அந்த குருவனுடைய சரண கமலத்திலேருந்து சரண கமலத்திலேருந்து தேன் சொட்டின்ண்டே இருக்கு. அந்த தேனை பருகிறதுக்கு என்னுடைய மனசு எப்படி தேன் வண்டானது தேன் இருக்கிற இடத்துல கூப்பிடாமையே எப்படி போய் நிற்குமோ அந்த மாதிரி அதை பருகிறதுக்கு லாலசம் ஒரு ஆர்த்தியோட அந்த இடத்துல போய் நிற்கிறது குருநாதரே உங்களுடைய சரணத்துலன்னு அடுத்த ஸ்லோகத்தை சொல்லுறாரு. தபபத அம்புஜே சாரகம் மது பாத்துமேஷமே லாலசம் மனஹா. பாதத்திலேருந்து தேன் அட கட்டி அதுல தேன் சொட்டின்னு இருக்கான். அந்த பாத தேன் சொட்டின்னு இருக்க பாத கமலம்ங்கிற தேனு அந்த ரசத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு இந்த மனசு அவ்வளவு துடிக்கிறது பகவானே. அவ்வளவு லாலசம், அவ்வளவு சந்தோஷ உற்சாகமா ஔத்சுக்கியமா இருக்கு. அது எப்ப கிடைக்க போறதோன்னு. குரு சரணம்ங்கிறது எது அப்படின்னா
தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபந்தான் குருன்னு சொல்லியிருக்கா. அதே தான் குரு சரணம். அண்ணா ஒரு வாட்டி சொன்னார், பல பேரும் அண்ணாட்ட ரொம்ப வேணுங்கிறவா காலை தொட்டு ஒத்திக்கிறேன்னு அப்படின்னாக்கா அண்ணா சொல்லுவா, மச்சேதோ மணிபாதுகா, தனக்குள்ள நான் இருக்கேன், அதுதான் ஒரு பெரிய குரு பாதுகா, மணி பாதுகா. அதுதான் அந்த சித்தத்தை பகவான் இடத்துல சமர்ப்பணம் பண்ணணும். நம்ம வெளியில நம்ம ஒரு பெரியவாருடைய பாதத்துல தொடரதோ அந்த புழுதி எடுத்து போட்டுக்கிறதோ அது பிரயோஜனம், வெளியில பண்றதுனால பிரயோஜனம் இல்லை. நீ உனக்குள்ள அவ சொல்ற உபதேசத்தை நீ கை கொண்டு உனக்குள்ள சொரூபத்தை உணர்ந்து மனசை இல்லாம பண்ணணும். நீ அந்த மனசை நீ அவள்கிட்ட நீ ஒப்படைச்சிடணும், குருட்ட. இதுக்குதான் ஆச்சாரியால் பல ஸ்தோத்திரங்கள்ல மனசை பகவானிடத்துல கொடுக்கிறார். அந்த மனசு குருட்ட போயிடணும், பகவானிடத்துல போயிடணும், லோகத்துல உள்ள மனசு. அதான் நீங்க சொல்லதால் லாலசம் மனா, உங்களுடைய சரணத்துல வரக்கூடியதான தாமரையிலேருந்து ஒழுகக்கூடியதான தேன்ல பருகிறதுக்கு இந்த மனது லாலசையா இருக்கு. அங்க வந்துடுத்து மனசு. அப்படி மனசு பகவானிடத்துல கொடுக்கணும், ஒப்படைக்கணும். அதனாலதான் ஆச்சாரியால் பல விதத்துல சிவானந்தரில் ஒப்படைக்கிறார். ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்றார், ஏ பரமேஸ்வரா, உன்னுடைய சரணம் எப்படி இருக்கு தெரியுமா? அதி கோமலமான சரணம், ஸ்மூத்தா இருக்கக்கூடியது. அது அத்தகையான சரணத்தை வச்சுட்டு மார்க்கண்டேயனுக்கு ஒரு பக்தனுக்கு அனுகிரகம் பண்றதுக்கோசரம் அந்த குருடைய மார்பை போய் எட்டி உதச்சியே. எவ்வளவு கடினமான அந்த யமனுடைய மார்பை இந்த மிருதுவான பாதம் எட்டி உதச்சுங்க, இப்படி வலிச்சிருக்கும் இந்த பாதத்துக்கு. சரி, அதுதான் போச்சு. தாருகாவனத்துல ரிஷிகள்லாம் உனக்கு மேல அபஸ்மாரத்தை ஏவினாலே, கடினமான அந்த அபஸ்மாரனை நீ காலடியில போட்டு வச்சுட்டியே, இந்த கடினமான அந்த அபஸ்மாரனை இன்னைக்கு காலுக்கு கீழே வச்சுட்டு இருக்கியே, அத்தகையான மிருதுவான பாதம் எப்படி கஷ்டப்படும். அது மாத்திரம் இல்லாதபடி நீ சஞ்சாரம் பண்றதோ எங்க மலையில, இமயமலை கைலாத மலையில நீ சஞ்சாரம் பண்ணற, பாதம் போட்டு இருக்கிய, பாதுகா போட்டு இருக்கியா? இல்ல, கல்லுள்ளியும் முள்ளுள்ளியும் இந்த பொதுவான பாதத்தை வச்சுட்டு சஞ்சாரம் பண்ணறியே. வக்ஷஸ்தாடனம் அந்த கஸ்ய கடினாபஸ்மார சம்மர்தனம் பூபிருத் பர்யட்டனம். அது மாத்திரம் இல்ல, கால வேலையில ஆயாச்சுனாக்க தேவதைகள்லாம் நவரத்ன கஜிதம் போட்ட கிரீட்டத்தை வச்சுட்டு உன்னுடைய சரணத்துல வச்சு வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணுறா. அப்படி அவளுடைய கிரீடத்தில் இருக்கிற கல்லுகள்லாம் காலில் பட்டு பட்டு காலே சிவந்து போயிடுது. பூபிருத் பர்யடனம் நமத் சுரசிரா கோட்டீரதங்கர்ஷனம் கர்மேதம். இத்தகையான கர்மாவை பண்றது எது? மிருதுலம் தாவக பதத்வந்த்வஸ்ய. இப்படி மிருதுவா இருக்கக்கூடியதான உங்களுடைய 2 பாதம் இருக்கே, அத்தகையான பாதத்துக்கு ஆபத்து வராம இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு பாதுகையை வேணா போட்டு கொடுக்குறேனேன்னா. என்ன பாதுகை போட்டு கொடுக்குறேன்னா, என்ன பாதுகைன்னா, நான் அழகான ஒரு பாதுகை வச்சுட்டு இருக்கேன், என்னுடைய சித்தம் மனசு என்கிற பாதுகையை தச்சு, என் மனசை பாதுகையா தச்சு அவன் காலில் போட்டு விட்டுறேன்னு ஆச்சாரிய சொல்லுறார். கர்மேதம் மிருதுலஸ்ய தாவக பதத்வந்த்வஸ்ய கௌரி பதே மச்சேதோ மணிபாதுகா விஹரணம் சம்போ சதாங்கி குரு. இதை நீ ஏத்துக்கணும். நீ இந்த சித்தத்தை, என்னுடைய சித்தத்தை நீ எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி குருட்ட இங்க பிரார்த்திக்கிறாள், என்னுடைய சித்தமானது தன்னறியாம ஒரு ஆர்த்தி லாலசையில அப்படி பாதத்திலேயே நிக்கிறது, அதை நீ ஏத்துக்கணும் குருவே. அது மாத்திரம் இல்ல, என்னுடைய மனசுங்கிற மானச சரத்துல வேற எந்த சித்தவൃத்திகளும் இல்லாம பகவானை தவிர வேற எதுவுமே என்னுடைய மனசுல இருக்கப்படாது. அங்க நீங்க மானத எப்படி ஹம்சமானது மானத சரத்தில் சஞ்சாரம் பண்றதோ அந்த மாதிரி ஹம்சமா இருக்கக்கூடியதான தாங்கள், பரமஹம்சாலா இருக்கக்கூடியதான தாங்கள் என்னுடைய மானத சரஸ்ல நீங்க விஹரிச்சுட்டே இருக்கணும் எப்பொழுதும். ராஜஹம்சவத் தாரக பிரபோ சரசி மானசே விஹரமே பவான். அது வேணும். நான் எப்பொழுதும் ஹிருதயத்துல பகவான் நினைச்சு உருகணும், குருவை நினைச்சு உருகணும். அது இல்லைனாக்க ஜென்மா எதுக்கு? அண்ணா ஆனந்த மாலையில சொல்லுறால், உன்னாமும் அன்புடனே
கூற வேண்டுமென்ன வாய் பேசி பேசி எண்ணி எண்ணி சொல்லுங்கால் கண்ணிமைதான் மூடி நித்திரை வந்துடுவதும் ஏனோ. குருவை ஸ்மரிக்கணும், குரு தியானம் பண்ணணும், குரு சரணத்தை தியானம் பண்ணணும், பகவானை தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு வாயால சொல்லி சொல்லி சரியே தியானம் பண்ணணும்னு சொல்லுறோம். பண்றதுக்கு உட்காருவோம்னு உட்கார்ந்து தியானம் பண்ணலாம்னு உட்கார்ந்தா தூக்கம் வந்துடுறது. இப்படி தூக்கம் வர்றது என்ன காரணம் சொல்லணும்னா அண்ணாவே சொல்ற அன்பில்லாததுதானே என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். அன்பில்லைன்னு தான் சொல்லணும். இப்போ ஒரு வஸ்துல நம்மளுக்கு பிரியம் இருக்கு, அன்பு இருக்குன்னா தூக்கம் வருதா? பகல் முழுக்க நன்னா உழைச்சு வேலை பண்ணறான். கார்த்தால ஆபீஸ் போயிட்டு ராத்திரி 10 மணிக்கு வரான். அதுக்கப்புறமா சீரியலை போட்டு பார்க்கணும், தூக்கம் வர மாட்டேங்குது. பார்த்தான்னாக்க அதுல அவ்வளவு பிரியம் இருக்கு. அந்த பிரியம் வெளியில வச்சான்னாக்க பந்தத்துக்கு காரணமாயிடுது. அதே பிரியத்தை பகவானிடத்துல வைக்க வேண்டாமா? ஏதோ அனித்தியமான வஸ்துக்களை நம்ம மனசை செலுத்துறோம். சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகள் சொல்லுவாராம், ஒருத்தருக்கு டெல்லியில பெரிய ₹1,00,000 கொடுத்து அவார்டு கொடுக்குறான்னாக்க ராத்திரி முழுக்க தூக்கம் இல்லாம ஃப்ளைட்ல கிளம்பி போய் அங்க போய் இருந்து அந்த அல்பமான அந்த பேரை வாங்கிட்டு வரான். அதே இவனுடைய க்ஷேமத்துக்கோசரம் ஒரு சிவராத்திரி ஒரு வைகுண்ட ஏகாட்சி கண்ணு மொழினா முழிக்க மாட்டேங்கிறான். வாஸ்தவத்தில் எனக்கு இதுல பிரியம் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். அதான் அண்ணா சொல்றார், எண்ணி எண்ணி சொல்லுங்கள் கண்ணிமைதான் மூடி நித்திரை வந்துடுவதும் ஏனோ அன்பில்லாததுனாலே என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். ஐயனே அங்கனம் ஆவேனாகில் ஐயோ என் கதி என்ன, நான் அப்படி ஆயிட்டேன்னாக்க என்னுடைய கதி என்ன ஆகும் தெரியலையே பகவானே. இவ்வளவு நான் உங்கள்கிட்ட பேசுறேன்னு எதுக்குன்னா, எனக்கு ஒன்னும் அலகேஷன் போல் பொன் வேண்டாம், குபேரன் மாதிரி எனக்கு பெரிய தனம் வேண்டாம், எனக்கு அகில ரோகம் ராஜ்யமும் வேண்டாம். எப்படி விருத்திரன் பிரார்த்திச்சவன் அநாக பிருஷ்டம் அந்த மாதிரி அண்ணா இங்க சொல்லுறாள், அகில லோகத்தை ஆளக்கூடியதான ராஜ்யமும் எனக்கு வேண்டாம், புனர்ஜென்மா அதுவும் எனக்கு வேண்டான்னு சொல்லல, வந்தா வந்துட்டு போகட்டும், அப்புனர்பவமும் வேண்டாம், யோக சித்திகளும் நான் வாஞ்சிக்கல, அத்தி நிபுண யோக நிலையும் வேண்டாம். என்ன வேணும்னா அன்பர்கள் சபை சார்ந்து ஐயனே உன்னை நினைந்து உருகும் அன்புதான் வேண்டுவதே. பகவானே சாதுக்கள் வரணும், வந்து வந்து பகவான் குணத்தையும் குருநாதாவுடைய பெருமையும் சொல்லிட்டே இருக்கும், குரு தத்துவத்தை சொல்லி 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 அதை உருகி 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 இப்படி மனசு குருவோட ஒன்று கலந்து போயிடணும். அதுதான் எனக்கு வேணும் ஆசைப்படுறேன். அதுக்குதான் இந்த குருவை தியானம் பண்ணிட்டே இருக்கிறது. அத்தகையான அந்த அனுபவமானது நம்ம குருட்ட யாச்சனம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதுதான் இங்க அண்ணா சொல்லி கொடுக்கிறார். அதுக்கு மேல அண்ணா என்னுடைய ஹிருதயமே ஒரு பெரிய மந்திரமா இருக்கு, அந்த மந்திரத்துல நீங்க மூர்த்தியா இருந்துட்டு நீங்க எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும். அந்த கோவில்ல ஸ்ரீகோவில்ல பிரதான மூர்த்தி எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்க உள்ளுக்குள்ள இருந்து எப்படி இருக்கணும், ஹம்ச வித்யா ரமய ராமய, ஹம்ச வித்தியினால அப்படி எனக்குள்ள பிரகாசிச்சுட்டே இருக்கணும். ஹம்சவாகனத்துல பகவான் போற மாதிரி நீங்க பரமஹம்சாலா இந்த ஹம்ச வித்தியை எனக்குள்ள போதனம் பண்ணிட்டு எனக்குள்ள நீங்க இருக்கணும்னு அண்ணா நம்மளுக்கு பிரார்த்திக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுக்குறார். அந்த மாதிரி நம்மளும் இதை நம்ம ஹிருதயத்துல வச்சுண்டு இந்த தியானத்தை நம்ம குரு சரணத்தை தியானம் பண்ணிட்டு ராத்திரி சமாதிக்கு இருப்போம். சர்வத்திர கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம். மமாத்மா பவசித்வமேவ ததோ ந வாச்யம் மம கிஞ்சிதஸ்தி யதா தவேஷ்டம் குரு மாம் ததைவ த்வாம் ஆத்மநாதம் நர்மணம் பஜாமி.